So good morning, everybody. Uh, yeah, basically we were discussing, rather revising what we have learned earlier. Uh, See, only very few people joined. Students are not joining in time. Due to that, starting becomes delayed, and we will get less time for discussions. So why it is not possible to join exactly in the exact timing? Because we are giving the link in advance, 10-15 minutes in advance. So it should be possible for you to join in time, or at least some minutes before time. But even after say 9-10 minutes, very few people are joined. This should not be the case actually, because okay, around 40, 37, 40, 40 members have joined, and I hope we can start. So basically, we have revised the first chapter, the introduction to IC engine chapter, wherein we again discussed what an IC engine is, how it is classified, then again, what are the different components going into the construction of an IC engine. We have discussed about the engine cycles like Otto cycle, diesel cycle, how the curve is obtained. Then we discussed about the timing diagram for SI as well as CI engines. And also we discussed the timing diagram for two-stroke and four-stroke engine, wherein in four-stroke engine we call it as a wall timing diagram, and in two-stroke engine we call it as a flow timing diagram. And further we went on to revise the contents what we have till date discussed related to second chapter, that is fuel supply system in case of SI engines. So now in this particular chapter we started with a fuel, how the fuel requirements of the fuel is there for SI engine. Then we discussed about the different types of fuels used and the fuel system required for SI engine. What are its components? So one by one we have discussed like this. So we discussed the chapter, then we discussed the fuel supply system, then we components and their functions. We discussed wherein we said that a carburetor is a device which will be required to prepare the mixture outside the engine in case of SI engines, and the mixture need to be of proper quality, which is then supplied to IC engine. So we discussed this curve wherein we said around 12:1 ratio will give you the best power.
So when a power is required, we will be using a richer mixture of 12:1, where again we have discussed about the stoichiometric air fuel ratio, which is coming to around 15:1. We have discussed about this. So it's stoichiometric mixture, then richer mixtures and a leaner mixture on this side. When we say richer mixture, the 12:1 was found to give the best in general, and we call it as the best power mixture. And leaner mixture of around 16:1 or 16.5:1 was found to give the best economy. Okay, so these mixtures, best economy mixtures and the best power mixtures, are generally what we target when we have different requirements. Then we went on to discuss what are the different requirements which will be requiring different mixtures. Again, we discussed about the functions of a carburetor. We have defined it. What all things is the carburetor is doing, like atomizing, vaporizing, mixing in correct proportions, and supplying it to the engine. Then we discussed about different classification of the carburetor on different heads, where we have updraft carburetor, downdraft carburetor, variable choke carburetor, or constant choke carburetor. Then single barrel, multi-barrel carburetors. So like this, we have discussed the different classification. And then we went on to discuss what is a simple carburetor. So basically we know, I think my screen is visible, not now? No, sir. No, okay. So I think this was the point up to where we have discussed a simple carburetor. Then we discussed where we said in a simple carburetor we will be having so many parts, and we have discussed each and every part, where we have a fuel system. We call it a main metering system, and its function was supposed to supply the required air fuel mixture. Then we had a Venturi system. The purpose of using this particular Venturi was to help in creating the conditions required for suction of the fuel into the carburetor. Then we had a throttle valve whose function was to control the air fuel mixture being supplied to the engine. As per requirement. So, because when we say as per requirement, we mean to say different conditions require different mixture, and accordingly we have to supply. Then we had choke. Choke was there to help in cold starting. During cold starting, we give the choke or we use the choke. And basically what we do when we use a choke is to choke the passage of the air. So basically when we say choking means obstruction. So we want to give obstruction to the path of air. म्हणजे अडथळा निर्माण केलाय आपण एअरच्या पॅसेज मध्ये. काय वापरून? चोक वापरून. कशासाठी आपण अडथळा निर्माण केला? कारण आपल्याला एअरची सप्लाय कमी करायची. एअरची सप्लाय आपण का कमी करायची आहे? कारण
आपल्याला मिक्सर रिच करायचं. एअरची सप्लाय कमी केल्यामुळे मिक्सर कसं रिच होईल, तर मिक्सर रिच करायला दोन पर्याय आहेत. एक फ्युएल वाढवणे किंवा एअर सप्लाय कमी करणे. सो वी कॅन सप्लाय मोर फ्युएल or we can go for decreasing the air. So using choke, what we are doing, we decrease the fuel. We decrease the air supply. आपण एअर सप्लाय कमी केली, फ्युएल तेवढंच ठेवलं, एअर सप्लाय कमी केलं, मिक्सर काय झालं, रिच झालं. आणि अशा प्रकारे आपलं चोकचं फंक्शन झालं. टोटल वॉल कशासाठी वापरलं? इन जनरल हे ऑलमोस्ट क्लोज असतं, म्हणजे हे मिक्सर इंजिनला जाऊ देत नाही किंवा एकदम कमी प्रमाणात जातोय. ऑलमोस्ट क्लोज म्हणलं मी, कम्प्लिटली क्लोज म्हणलं नाही. ऑलमोस्ट क्लोज, एकदम थोड्या प्रमाणात मिक्सर जाऊ देते. आणि ज्या वेळेला थ्रोटल वॉल ऑलमोस्ट क्लोज कंडिशनला असते आणि जर इंजिन चालू असेल तर आपण त्याला वेगळ्या कंडिशन मध्ये आपण डिस्कस केलं, तर आपण त्याला आयडलिंग कंडिशन म्हणतो, आयडलिंग. आणि जसं जसं हे टोटल वॉल ओपन होईल तसं तसं द मिक्सचर विच इज सप्लाइड विल गो ऑन इन्क्रीजिंग. त्याची क्वांटिटी वाढत गेली, आणि जशी मिक्सचरची क्वांटिटी वाढत गेली जाईल तसं इंजिन मध्ये होणारं पॉवर जास्त होईल, आणि इंजिन मध्ये तयार होणारा पॉवर जर जास्त झाला तर इंजिनचं स्पीड वाढायला चालेल. त्यामुळं जसं आपण ऍक्सेलरेटर देतोय तसं हे थ्रोटल वॉल ओपन होत जातंय, आणि जसं आपण जास्त जास्त ऍक्सेलरेटर देईल तसं तसं हे थ्रोटल वॉल जास्त जास्त ओपन होत गेलं, आणि करस्पॉन्डिंगली इंजिनचं स्पीड वाढतंय असं आपल्याला माहिती आहे. कारण ज्या वेळेला आपण ऍक्सेलरेटर देतो त्यावेळेला इंजिनचं स्पीड वाढतं. का वाढतं, तर त्याचं रिझन ही थ्रोटल वॉल आहे. चोक कशासाठी वापरला? कोल्ड स्टार्टिंगसाठी. कोल्ड स्टार्टिंग म्हणजे काय? सकाळी आपण इंजिन थंड असताना, इंजिन अजून गरम झालेलं नाहीये, स्टार्टिंग करायच्या अगोदर कोल्ड स्टार्टिंग म्हणतोय आपण. इंजिन कोल्ड आहे, ऍटमॉस्फिअर कोल्ड आहे, आणि आपण त्याला चालू करायचा प्रयत्न करतो. त्या कंडिशन मध्ये एअर मध्ये सफिशियंट हीट नसते. हीट का पाहिजे? कारण आपल्याला माहितीये कार्बोरेटर मध्ये एअर गेल्यानंतर फ्युएल ड्रॉपलेट्स जे आहेत ती एअर मधून हीट घेणार आहेत आणि ते स्वतः वेपोराइज होणार आहेत. जर एअर इनलेट एअर जर आपण कोल्ड दिली, याचा अर्थ त्याच्यामध्ये हीट कमी आहे. याचा अर्थ असा की मिक्सचर इव्हॅपोरेशन कमी होणार आहे. आता कमी प्रमाणात मिक्सचर जर इव्हॅपोरेट झालं तर ती कोणचं होईल? कुठले कॉन्स्टिट्युएंट्स इव्हॅपोरेट होतील? ऑब्विसली ज्या कॉन्स्टिट्युएंटला, कारण आपल्याला माहिती आहे फ्युएल मध्ये वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहेत, बरोबर? ऑलिफिन्स, एरोमॅटिक्स, आपण बेन्झिन्स, अल्कोहॉल्स, वेगवेगळे आपण जे काही केमिकल हायड्रोकार्बन्स तुम्ही शिकलेले आहे ते सगळे त्यात असतात. आणि त्यातले कुठले इव्हॅपोरेट होतील? जे इझिली इव्हॅपोरेटेबल आहेत, जे इझिली वेपर होऊ शकतात, असे कॉन्स्टिट्युएंट फक्त वेपर मध्ये कन्वर्ट होतात. कारण त्यांना कमी प्रमाणात हीट लागते इव्हॅपोरेट होण्यासाठी. म्हणजे जे इझिली वेपर होऊ शकतात अशांना आपण काय म्हणतोय? व्हॉलटाईल. तर व्हॉलटाईल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत जे फ्युएल मधले, तेच फक्त इव्हॅपोरेट होऊ शकतात. त्याचं कारण एअर मध्ये हीट कमी आहे, बरोबर? मग आपण काय केलं? आता एअरची सप्लायच कमी केली तर चोक देऊन, बरोबर, आणि
इथं एअरची सप्लाय कमी केल्यामुळं एअर कमी झालं. आता इथलं जी सक्शन आहे ते कुठे ऍक्ट होतंय, इथं ऍक्ट होतंय आणि इथं ऍक्ट झाल्यामुळं जी काय मिक्सचर येणार आहे स्टार्टिंग मध्ये ते आपण जास्त प्रमाणात दिलं गेलं, फ्युएल जास्त प्रमाणात दिलं आणि जास्त फ्युएल दिल्यामुळे काय झालं, जे काय व्हॉलटाईल कॉम्पोजिशन आहे फ्युएलचं त्याची क्वांटिटी जास्त झाली आणि ते जास्त प्रमाणात आपण दिलेली जी व्हॉलटाईल क्वांटिटी आहे, कॉम्पोजिशन आहे आतमध्ये गेलेल्या इंजिनच्या आतमध्ये गेलेल्या फ्युएलची, तेच सुरुवातीला बर्न होणार. मग ते सफिशियंट इनफ पाहिजे आपल्याला आणि ते सफिशियंट पाहिजे म्हणून आपल्याला रिच मिक्सचर द्यावं लागतं. बरोबर. तर त्याच्यासाठी आपल्याला चोक वापरावा लागतो आणि बरेच वेळेला चोक वापरल्यानंतर ओव्हरफ्लो होतं हे तुम्हाला माहिती आहे. कार्बोरेटर ओव्हरफ्लो बरेच जणांनी एक्सपिरियन्स केलेला असेल. आता का ती ओव्हरफ्लो होते, तर आपल्याला माहिती आहे यातून येणारे फ्युएल ह्याच्यामध्ये वेगळे वेगळे कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत. फक्त त्यातले स्टार्टिंगला कुठले वेपराइज होते, ओनली व्हॉलटाईल, हायली व्हॉलटाईल कॉन्स्टिट्युएंट्स आणि बाकीचे व्हॉलटिलिटी कमी असल्यामुळं त्याचं इव्हापोरेशन होत नाहीये. मग आपण बघतो एक 4, 5, 10 वेळा किक मारली, स्टार्ट करायचा प्रयत्न केला आणि स्टार्ट नाही झालं तर इंजिन ओव्हरफ्लो होतं. मग आपण ही ओपन करतो आणि इथं फ्लो झालेलं फ्युएल जे आहे ते आपण पुसून टाकतो. बरोबर, कारण यातनं कार्बोरेटर मधून वेपराइज होऊन मिक्सचर तयार व्हायच्या ऐवजी फ्युएल फ्लो व्हायला लागतं. त्याला आपण ओव्हरफ्लो झालं म्हणतो, कार्बोरेटर ओव्हरफ्लो झालं म्हणतो. बरोबर. आणि ती ओव्हरफ्लो झालेलं फ्युएल जे आहे, म्हणजेच इथं ह्या वॉल्स वरती, ही जी वॉल्स आहेत कार्बोरेटरचे, ह्याच्यामधून फ्युएल ऍक्च्युअली फ्लो व्हायला लागतं, धार लागते आणि ती धार आहे किंवा डिपोजिशन झालेलं आहे ते आपल्याला परत आपण बरेच वेळेला ते पुसावं लागतं आणि मग पुसून काढून परत आपण ट्राय केला की बरेच वेळेला चालू होतं. बरोबर. तर हे अशा प्रकारे प्रॉब्लेम्स असतात आणि ही जी प्रॉब्लेम आहे ती सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला काय दिलंय, चोक दिलाय. चोक का दिलाय, स्टार्टिंग प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी. तर इथं वेंचुरी आहे कशासाठी, सक्शनसाठी रिक्वायर्ड कंडिशन्स तयार करायची आपल्याला. सक्शनसाठी रिक्वायर्ड कंडिशन तयार करायचे म्हणजे काय करायचं, तर आपल्याला माहिती आहे एखाद्या फ्लुइड सिस्टम मध्ये, आता ही फ्लुइड सिस्टम आहे, त्यात फ्लुइड कुठला आहे, फ्युएल आहे. बरोबर. तर याला आपण फ्लुइड सिस्टम म्हणालो. तर या फ्लुइड सिस्टम मध्ये ही फ्युएल इकडे कधी फ्लो होईल, आपण पिचकारीमध्ये फ्युएल फ्लो करायचा प्रयत्न केला. कधी केला, ज्या वेळेला पिचकारीला मागच्या बाजून आपण प्रेशर दिलं त्यावेळेला त्याच्या पुढच्या बाजून फ्युएल फ्लो आउट झालं. म्हणजे सिरिंज मध्ये आपल्याला इंजेक्शन देतो त्या सिरिंज मध्ये सुद्धा आपण मागच्या बाजूने त्याला ज्या वेळेला त्या सिरिंजची बाजू दाबतो त्यावेळेला ते फ्युएल पुढच्या बाजूने जातं. का जाते, एका बाजूला आपण त्याचं प्रेशर वाढवलं, दुसऱ्या बाजूला ऍटमॉस्फेरिक आहे त्याच्यापेक्षा जास्त वाढवलं, त्यामुळं ज्या बाजूला फ्युएल जास्त आहे त्या बाजूकडून जिकडे कमी आहे तिकडे फ्युएल फ्लो झालं. मग इथं जर आपल्याला या सिस्टम मध्ये फ्युएल आतमध्ये आणायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, एक तर इथं फ्युएल प्रेशर कमी करावं लागेल किंवा इथं प्रेशर वाढवावं लागेल. इथं ही ऍटमॉस्फिअरशी ओपन आहे, इथं ही ऍटमॉस्फिअरशी ओपन आहे. बरोबर. इथं ही ऍटमॉस्फिअरशी ओपन असल्यामुळं इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे ते आपण चेंज करू शकत नाही. मग आपण काय केलं, इथं आपण काय केलं, एक वेंचुरी दिली आणि इथं एक नेगेटिव्ह प्रेशर तयार केलं. आता इथं नेगेटिव्ह प्रेशर म्हणजे इथं कमी प्रेशर झालं, इथं जास्त प्रेशर झालं आणि त्यामुळे काय झालं, फ्युएल इकडं बाहेर यायला चालू होणार. बरोबर. तर फ्युएल का कार्बोरेटर मध्ये येते, कारण आपण जी फ्युएल डिलिव्हरी सिस्टम आहे किंवा मेन मीटरिंग सिस्टम असं ज्याला म्हणतो, त्या सिस्टमला आपण अशा प्रकारची कंडिशन दिली की ज्याच्यामुळं त्यातून फ्युएल फ्लो चालू होईल. बरोबर. आपल्याला माहिती आहे, आपण जर आपलं घर जर पाण्याच्या टाकीपाशी असेल तर आपल्याला जास्त फोर्सनं पाणी येतं. का, आपला प्रेशर जास्त आहे, अवेलेबल जास्त आहे. जसं जसं लांब होईल तसं प्रेशर ड्रॉप होत जातं.
फ्लुइड एका पाईप मधून फ्लो होत असताना त्या वॉलचं फ्रिक्शन, क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्शन जसं वाढत जाईल तसं प्रेशर ड्रॉप होत जातो, आणि जसं जसं तुमचं घर टाकीपासून लांब जाईल तसं तुमचा पाण्याचा फ्लो आहे तो कमी 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 तुम्हाला मिळायला चालू, कारण प्रेशर ड्रॉप मध्ये झालंय. बरोबर. तर इथं काय, इथं प्रेशर ड्रॉपचा प्रश्न नाही, कारण इथं एक खूप छोटी पाईप आपण वापरलेली आहे. तर इथं प्रेशर आणि इथला प्रेशर आहे, त्यामधला जो डिफरन्स आहे त्याच्यामुळं ह्यातनं फ्युएल बाहेर येणार आहे. आणि ह्या प्रेशर डिफरन्स आपल्याला किती पाहिजे, तर ह्यातनं नुसतं बाहेर नाही यायला पाहिजे, इथनं धार नाही लागली पाहिजे. तर काय व्हायला पाहिजे, इथनं जेटच्या स्वरूपात आपल्याला फ्युएल बाहेर आलं पाहिजे, तुषार फ्युएलचे तुषार झाले पाहिजे. वी हॅव टू ऍटमाइज द फ्युएल. आणि अशा प्रकारे ज्या वेळेला तुम्ही ऍटमायझेशन इथलं फ्युएलचं होईल त्यावेळेला काय होईल, प्रत्येक ड्रॉपलेटला आता एअरशी कॉन्टॅक्ट आला, कारण एका बाजूने एअर येते, इकडून एअर आली, इथं फ्युएल आलं. आता प्रत्येक फ्युएल ड्रॉपलेट एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला, आणि ही जी एअरचा कॉन्टॅक्ट आणि फ्युएलचा कॉन्टॅक्ट झाल्यामुळं आता फ्युएल एअर मधून हीट ऍब्सॉर्ब करू शकतं, आणि ती हीट ऍब्सॉर्ब झाल्यामुळं त्याला लेटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन मिळाली. आता ही लेटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन म्हणजे काय, इट इज दॅट हीट when supplied to a fluid will result in change in phase. कुठले फेज, फ्रॉम लिक्विड टू गॅशियस फेज. म्हणजे लेटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन ज्या वेळेला आपण एखाद्या लिक्विडला सप्लाय करतो त्यावेळेला त्या फ्लुइडचं फेज चेंज होतं. बरोबर. सो द लिक्विड फ्युएल droplet when comes into contact with air, it absorbs heat, and when it absorbs the heat, the fuel gets sufficient latent heat of vaporization, thereby the fuel gets converted from liquid phase into gaseous phase. म्हणजेच त्याला एवढी हीट मिळाली की ती लिक्विड आहे त्या लिक्विडचं गॅसमध्ये रूपांतर झालं, आणि त्याला आपण फेज चेंज झालं म्हणून आपण त्याला लेटेंट हीट म्हणतो. आणि फेज चेंज नाही झालं तर नुसती टेम्परेचर वाढली तर आपण त्याला सेन्सिबल हीट म्हणतो. बरोबर. तर इथं आपण काय यूज करतोय, लेटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन. आता सेन्सिबल हीट, लेटेंट हीट ती तुम्ही थर्मोडायनामिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट मध्ये बीएमई मध्ये शिकलेला असणार. बरोबर. तर इथं लेटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन मिळाल्यामुळं काय झालं, ह्या ड्रॉपलेटचं कन्व्हर्जन वेपर मध्ये झालं, आणि एकदा इथं ती वेपर तयार झाली तर इथं मिक्सचर, एअर फ्युएल मिक्सचर तयार झालं. बरोबर. म्हणजे आता काय तयार झालं, एअर फ्युएल वेपर मिक्सचर. आपल्याला एअर फ्युएल लिक्विड मिक्सचर नको आहे, आपल्याला काय पाहिजे, एअर फ्युएल वेपर मिक्सचर पाहिजे. बरोबर. तर इथं मॅक्झिमम प्रमाणात ते होतं, थोडंफार राहिलं तर ते इंजिन मध्ये ज्या वेळेला जातं, कारण इथून पुढं ही मिक्सचर तयार होऊन पुढं एअर फ्युएल मिक्सचर ज्या वेळेला इंजिनला जातं अक्रॉस द टोटल वॉल. बरोबर. कारण आपण टोटल वॉल ओपन केलं, कसं ओपन केलं, ऍक्सेलरेटर दाबत. जसं जसं आपण ऍक्सेलरेटर दाबत जाऊ तसं तसं ही ओपन होईल, आणि तुमचं जे मिक्सचर आहे ते इंजिन कडे जाईल. आणि एकदा का ते इंजिन मध्ये गेलं तर थोडंफार लिक्विड फ्युएल कुठं तरंगत राहत असेल, सस्पेंडेड राहत असेल मिक्सचर मध्ये, that will be again absorbing heat from the atmosphere. Rohit Ghodke, can you unmute yourself? Rohit Ghodke, I have admitted you.
Can you unmute yourself, Rohit Godke? Yes, sir. You can you log out and rejoin by change the name SY underscore for your roll number and name. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Thank you. So that is how we have here. तर इथं आपल्याला ही चोक झाला, हे थ्रोटल वॉल झालं. चोकचं फंक्शन काय? कोल्ड स्टार्टिंग. ह्याचं फंक्शन काय? सप्लाय रिक्वायर्ड मिक्सचर टू द इंजिन. बरोबर. ही वेंचुरी कशासाठी दिली? तर वेंचुरी आपल्याला इथं नेगेटिव्ह प्रेशर तयार करायचं. तर आता वेंचुरी नेगेटिव्ह प्रेशर कसं तयार केलं? वेंचुरीनं नेगेटिव्ह प्रेशर. तर इकडून एअर येते. आता इथं एअर आली आणि तीच एअर इकडं. आता उदाहरणार्थ आपण ह्याला एक असं एक टेम्पररी असं एक 2 सेक्शन धरू. इथे एक सेक्शन, 3 सेक्शन धरू. एक सेक्शन ए, इथे एक बी आणि इथे एक सी. आणि असं गृहीत धरू की जे काही ए मधून येत आहे ते सी मधून बाहेर जातं. ओके. मास बेसिस म्हणजे जेवढा काय मास इथून आतमध्ये येते तेवढं मास इथून बाहेर जाते. त्याला आपण टेक्निकली मास इज कन्झर्व्ड म्हणतो. कॉन्झर्वेशन ऑफ मास म्हणतो. बरोबर. म्हणजे जेवढा इथून मास आतमध्ये येते तेवढा इथून मास बाहेर जातोय. बरोबर. तर आता इथून जेवढं येते तेवढंच इथून जायचं असेल तर ह्याचं काय एक ठराविक स्पीड आहे. म्हणजे आता जसं तुम्हाला मी म्हटलं की एका बाजूनं हे म्हणजे इथून जर ज्या वेलॉसिटीनं इथून येतंय त्याच वेलॉसिटीने इथून बाहेर पडायला पाहिजे तर ते फ्लो कंटिन्युअस राहील. बरोबर आहे. नाहीतर काय होईल, इथं जास्त येतंय आणि इथून बाहेर कमी जातंय असं होणं शक्य नाही. कारण मधला मास कुठे गायब होऊ शकत नाही. त्यामुळं इथून जेवढं येतंय तेवढं इथून बाहेर जायला पाहिजे तरच तो फ्लो मेंटेन होईल. बरोबर आहे. म्हणजेच काय, तर इथून जे येतंय त्याची एक वेलॉसिटी आहे, त्याची एक प्रेशर आहे आणि इथं काहीच अडचण नसती तर तो सरळ असं फ्लो झाला असता आणि त्याच वेलॉसिटी त्याच प्रेशरनं इथं बाहेर आला असता. परंतु आपण इथं काय केलं, इथे एक अडथळा दिला. आता अडथळा दिल्यामुळे काय झालं, इथनं एक ठराविक वेलॉसिटीने येते परंतु इथं तुम्ही असं गृहीत धरलं तर इथून तुम्हाला लक्षात येईल की इथं क्रॉस सेक्शन कमी कमी होत जातं. बरोबर आहे. इथं क्रॉस सेक्शन कमी कमी होत जातं आणि इथं क्रॉस सेक्शन वाढत वाढत जातं. बरोबर आहे. तर तुम्हाला हे क्रॉस सेक्शन कसं असतं ही मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं. बरोबर आहे. हे क्रॉस सेक्शन कसं तुम्हाला ऍक्च्युली इथं सुद्धा एक मिनिट. तर या फिगर मध्ये तुम्हाला दिसेल ही क्रॉस सेक्शन. इथं तुम्हाला या फिगर मध्ये क्लिअर दिसतं की क्रॉस सेक्शन कमी कमी होत जातं. बरोबर. हे क्रॉस सेक्शन इकडे कमी कमी होत गेलं. तर अशा प्रकारे हे क्रॉस सेक्शन जसं जसं कमी होत जाईल तर आता काय, आता किंवा असं गृहीत धरा इथे एक मार्च पास्ट येते. म्हणजे इथे एक अशी रांग आहे, इथे एक रांग आहे, अशा वेगवेगळ्या रांगा आहेत. त्या रांगावर लोक येत आहेत आणि मार्च पास्ट माहिती आहे तुम्हाला, पुढची जसं माणसं चालत येते तसेच तेवढेच माणसं मागे येतात. बरोबर आहे. म्हणजे इनडायरेक्टली आपण असं म्हणतो की मास इज कन्झर्व्ड. बरोबर. कारण जेवढा पुढचा माणूस पुढे सरकेल तेवढाच मागचा माणूस आतमध्ये येणार. बरोबर. म्हणजे जे जिथून आतमध्ये येत आहे तेवढेच इथून बाहेर पडतात कारण ती एका कॉन्स्टंट स्पीडनं चाललेलं असतं. बरोबर का. आणि म्हणून आपण त्याला एक लयबद्धता येण्यासाठी एक सारखेपण येण्यासाठी आपण त्याला मग एक रिदम देतो. लेफ्ट राईट असं एक रिदम देतो जेणेकरून सगळ्यांचा जो फ्लो आहे, मुवमेंट आहे ते कॉन्स्टंट राहील. बरोबर. तर अशा प्रकारे इथून एक मार्च पास्ट येते आणि इथं अडथळा असं नाही असं गृहीत धरा. त्यावेळेला इथला असं येईल, इथून असे इथली लाईन अशी जाईल, इथली लाईन अशी जाईल, इथली लाईन अशी जाईल, इथली लाईन अशी जाईल. काहीच प्रॉब्लेम नाही. प्रत्येक जण एका सेम वेलॉसिटीनं किंवा सेम स्पीडनं मूव्ह होत जाते आणि इथून बाहेर जाते. बरोबर. परंतु आपण इथं अडथळा दिला परंतु ऍट द सेम टाइम आपल्याला इथली आणि इथला फ्लो आहे तो किंवा मुवमेंट आहे ती कॉन्स्टंट ठेवायची. तर काय होईल, आता इथं ज्या वेळेला याल त्यावेळेला इथं तुम्हाला पाथ जो आहे तुमचा जी मार्ग आहे जी अरुंद झाला. मग काय, तर इथं या माणसाला इथल्या रांगेमध्ये असलेल्या माणसाला आता असं जाऊन परत माघारी इथं जाऊन ह्या रांगेला इथं जॉईन व्हावं लागेल. बरोबर. आणि इथल्या माणसाला इथून इथपर्यंत डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायचा आहे तर इथल्या माणसाला इथून इथपर्यंत जाऊन इथपर्यंत डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायचा आहे.
म्हणजेच काय तर इथल्या मॉलिक्युल्सला किंवा इथल्या रांगेतल्या माणसाला डिस्टन्स कमी कव्हर करायचा आहे आणि तो त्याच्या नॉर्मल स्पीडनं चालू शकतो. परंतु इथल्या माणसाला काय करावं लागेल, या माणसाला मॅचअप करायचं असेल तर त्याला थोडस फास्ट यावं लागेल आणि नंतर याला इथं जाऊन याला इथं या रांगेमध्ये मॅचअप व्हावं लागेल. म्हणजेच काय, आता आपण कार्बोरेटरच्या ऍक्च्युअल कार्बोरेटरची गोष्ट घेऊया. सो टू कन्झर्व द मास हिअर द वेलॉसिटी ऑफ द फ्लो हॅज टू इन्क्रीज. बरोबर, इथं वेलॉसिटी वाढवावं लागेल आपल्याला एअरची. का, आपल्याला मास कन्झर्व करायचा. मग आता वेलॉसिटी कन्झर्व कशी करायची, सॉरी वेलॉसिटी कशी इन्क्रीज करायची, तर कारण आपल्याला थर्मोडायनामिक्स असं सांगते एनर्जी कॅनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. आणि आतमध्ये जाऊन आपण त्या एअरला एनर्जी देऊन पुश करू शकत नाही, वेलॉसिटी वाढवण्यासाठी पुश देऊ शकत नाही. बरोबर, तर मग वेलॉसिटी कशी वाढणार. तर मग काय होतं की या स्टेटला इथं काय होतंय की प्रेशर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे इन द कन्व्हर्जन सेक्शन ऑफ वेंचुरीच्या कन्व्हर्जन सेक्शन मध्ये होतंय काय, तर प्रेशर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. का, आपल्याला कायनेटिक एनर्जी पाहिजे. कशासाठी पाहिजे, मास कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला कायनेटिक एनर्जी पाहिजे. आणि ती कायनेटिक एनर्जी मिळवण्यासाठी आपल्याला प्रेशर एनर्जी सॅक्रिफाईस करावं लागते. म्हणजे इथून जसं पुढे जाईल तशी प्रेशर कमी 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 होत जाणार आणि वेलॉसिटी वाढत 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 जाणार. इथं कुठपर्यंत, ह्या सेंटर पार्ट येईपर्यंत, जिथं मिनिमम क्रॉस सेक्शन आहे तिथपर्यंत. बरोबर, मग आता इथं काय होईल, इथं कंडिशन काय असेल, सेंटरला ज्याला आपण थ्रोट म्हणतोय त्या थ्रोट मध्ये कंडिशन काय असेल, थ्रोट मध्ये प्रेशर इज गोइंग टू बी मिनिमम अँड वेलॉसिटी इज गोइंग टू बी मॅक्सिमम. आता हे सगळं का आटापिटा आपण केला, कारण आपण या जेटचं ओपनिंग आहे ती या वेंचुरीच्या थ्रोट मध्ये ओपन करतोय. का, आपल्याला माहिती आहे इथं प्रेशर कमी आहे, इथं प्रेशर कमी आहे, इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, इथं पण ऍटमॉस्फेरिक होतं ते इथं कमी झालेलं आहे. म्हणजे इथं ऍटमॉस्फेरिक पेक्षा कमी प्रेशर आहे आणि इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. म्हणजेच इथं जास्त प्रेशर आहे आणि इथं कमी प्रेशर आहे. बरोबर आहे. आणि त्या प्रेशर डिफरन्स मुळे आता फ्लुइड काय होतंय, इकडे यायला चालू होतंय. बरोबर आहे. परंतु ही येणारं फ्लुइड आपल्याला फ्लोच्या स्वरूपात नकोय, धारेच्या स्वरूपात नकोय, आपल्याला तो स्प्रेच्या स्वरूपात पाहिजे. तर स्प्रे होण्यासाठी मग आपल्याला काय करावं लागेल, प्रेशर डिफरन्स वाढवावा लागेल. प्रेशर डिफरन्स वाढवावा लागेल तर त्यासाठी आपण काय करावं लागेल, तर एअर फ्लो वाढवावा लागेल. जेव्हा जसं आपण तिथं मग एअर फ्लो वाढवायचं असेल तर काय करावं लागेल, हे थ्रोटलचं ओपनिंग जास्त करावं लागेल. आणि थ्रोटल कशा आपण ओपनिंग करतो, ऍक्सलरेटर देऊन. म्हणजे जसं जसं आपण ऍक्सलरेटर देतोय तसं तसं काय होतंय, इथनं एअर फ्लोची क्वांटिटी वाढते आणि एअर फ्लोची क्वांटिटी वाढल्यामुळं more energy, pressure energy gets converted into kinetic energy. More pressure drop is here and more pressure drop here. जसं इथं जास्तीत जास्त प्रेशर ड्रॉप होत जाईल तसं प्रेशर डिफरन्स वाढेल आणि प्रेशर डिफरन्स वाढल्यामुळं जास्त फ्युएल बाहेर स्प्रेच्या स्वरूपात यायला चालू होईल. आणि एकदा स्प्रेच्या स्वरूपात आलं, मग आपण माहिती आहे आपल्याला बागेला किंवा झाडांना पाणी देताना आपण काय करतो, त्या पाईपेचं तोंड चिमटल्यामुळे काय झालं, क्रॉस सेक्शन एरिया कमी झाली. क्रॉस सेक्शन एरिया कमी झाल्यामुळे काय झालं, व्हॉट इज हॅपनिंग, क्रॉस सेक्शन जसं कमी होईल तसं तुमचा फ्लो आहे तो धारेच्या स्वरूपात न येता स्प्रेच्या फॉर्म मध्ये येतो. बरोबर, दिस थिंग वी हॅव ऑब्झर्व्ड एव्हरी टाइम. ज्या वेळेला आपण पाईपेनं पाणी देतो, साधी पाईप अशी तोंड आपण हायचं धरलं तर त्यातून फ्लो असा धारेच्या स्वरूपात येतो. बरोबर, परंतु जसं आपण त्याचं तोंड चिमटत जातो किंवा त्याला ऑब्स्ट्रक्शन देतो, फ्लोला ऑब्स्ट्रक्शन देतो, म्हणजेच काय केलं आपण इथं जी वेंचुरीमध्ये होतं तेच केलं. काय केलं आपण, त्याला ऑब्स्ट्रक्शन दिलं, क्रॉस सेक्शन कमी केलं. आता क्रॉस सेक्शन कमी केल्यामुळे काय झालं, तुमचा फ्युएल जे आहे ते किंवा सॉरी पाणी किंवा जे काही फ्लुइड येतंय त्या पाईपमधून ते कशाच्या स्वरूपात आलं, स्प्रेच्या स्वरूपात आलं. बरोबर, तशाच प्रकारे इथं काय होते, आता इथं प्रेशर डिफरन्स मुळे आपल्याला इथं स्प्रेच्या स्वरूपात येते आणि स्प्रे आल्यामुळं तिथं ऍटोमायझेशन होतंय आणि ऍटोमायझेशन झाल्यामुळं ड्रॉपलेट्सला
जास्त हीट घेता येते आणि जास्त हीट घेतल्यामुळं जास्त फ्युएल वेपर मध्ये कन्वर्ट होते आणि जास्त फ्युएलला हीट मिळाली, जास्त वेपर मध्ये कन्वर्ट झाल्यामुळं आपल्याला आता काय मिळालं इथं, एअर फ्युएल वेपर मिक्सचर. आणि ही जी एअर फ्युएल वेपर मिक्सचर आहे हे आपल्याला इंजिनला सप्लाय करायचं. बरोबर. तर त्याच्यासाठी आपल्याला एवढी सगळी सिस्टम दिली. काय काय दिले, याला आपण बॅरल म्हणालो, याला आपण चोक म्हणालो, याला थ्रोटल वॉल्व म्हणालो, आणि इथं आपण काय केलंय, एक फ्लोट चेंबर कनेक्ट केलं. आता ह्या फ्लोट चेंबर मध्ये काय कसं होतंय, ही ओपन आहे, सॉरी ही इकडून आहे, इथून दाखवलंय. ओके, इथं आहे. जसं जसं ही वरती येईल तसं हे निडल आतमध्ये होत आहे. आतमध्ये गेलं की इथून येणाऱ्या फ्युएलची क्वांटिटी कमी झाली, म्हणजे फ्युएल ज्या वेळेला रिक्वायर्ड लेवलला येईल त्यावेळेला फ्युएल बंद होईल. जसं फ्युएल ची क्वांटिटी कमी कमी जाईल, कधी कमी कधी होणार, ज्या वेळेला तुमचं इकडं फ्युएल बाहेर येईल. जसं जसं फ्युएल इकडे बाहेर येईल तसं इकडं फ्युएलची फ्लोट लेवल कमी व्हायचा प्रयत्न करेल. पण ज्या वेळेला फ्युएलची लेवल कमी व्हायचा प्रयत्न होईल त्यावेळेला फ्लोट खाली जाईल, आणि फ्लोट खाली गेला की ही निडल यातून बाहेर आली, आणि ही निडल बाहेर आली की तुमच्या फ्युएल इकडून यायला चालू. म्हणजे या फ्लोटचं काम काय आहे, या फ्लोटचं काम आहे की ही लेवल आहे ती मेंटेन करणं, ही फिक्स लेवल मेंटेन करणं. का, ही एवढी इथं जेवढी लेवल आहे तेवढी इथं लेवल असणार. बरोबर. ही लेवल मेंटेन करायसाठी आपल्याला ह्या फ्लोटचं काम आहे. कारण ही जर जास्त खाली गेली, इथपर्यंत आली की आता इथून ही प्रेशर डिफरन्स आहे, ह्याच्यामुळे फ्युएल पहिल्यांदा एवढी एनर्जी खर्ची कशाला करावं लागणार, फ्युएलला इथून मूव्ह होण्यापर्यंत. कारण आपण आता काय करतोय, इथं ऑलमोस्ट इथं आणतोय त्याला, आणि मग प्रेशर डिफरन्स आहे तो, त्याच्यामुळे फ्युएल लगेच बाहेर येतो. आता ही फ्युएल आपण लेवल इथपर्यंत आणू शकतो का, नाही आणू शकत. का आणू शकत नाही, ह्याच्यावरती जर आपण फ्युएल लेवल नेली तर नेहमी यातून बाहेर धार लागेल, जे काही आपल्याला नको आहे. म्हणजे आपण कार्बोरेटर वापरत नसलो तरी त्या जेट मधून फ्युएल फ्लो व्हायला चालेल, जे आपल्याला नको आहे. मग आपण काय केलं, जस्ट बिलो एक थोडीशी हाईट डिझाईन प्रमाणे त्याला आपण एक्स हाईट देतो. इथं दाखवल्या का, इथे एक झेड हाईट दाखवल्या बघा. ही जेड हाईट कशाची आहे, या टिप मधले आणि लेवल मधलं फ्युएल लेवल, जेट मधलं फ्युएल लेवलचं डिफरन्स आहे. आणि ही जेड आहे, एवढं डिस्टन्स डिझाईन केलेलं असतं. कशासाठी डिझाईन केलेलं असते, कारण जेवढा काय प्रेशर डिफरन्स इथं तयार होणार आहे तो किती असला पाहिजे, जस्ट इनफ टू मेक द फ्युएल कम आउट. बरोबर. मग जसं जसं ही वाढत जाईल तसं तसं जास्त फ्युएल स्प्रेच्या स्वरूपात बाहेर येईल आणि मिक्सचर तयार होईल. बरोबर. असा या सिस्टमला आपण फ्लोट सिस्टम म्हणतो. बरोबर. हे झालं तुमचं. तर इथं तो प्रिन्सिपल तुम्ही दाखवला, जो मास फ्लो आहे, एरिया आहे, इथं एरिया बघा जास्त आहे, इथं पण एरिया तेवढीच आहे, इथे एक करस्पॉन्डिंग वेलॉसिटी, इथे एक प्रेशर असेल, परंतु इथं आलं की ती वेलॉसिटी वाढेल आणि प्रेशर कमी होईल. आणि या रिजन मध्ये आपण काय केलं, इथं फ्युएल सप्लाय सिस्टम, मीटरिंग, मेन मीटरिंग सिस्टमची सप्लाय दिलं. आता काय होईल, या फ्युएल सप्लाय सिस्टम मधून आपल्याला फ्युएल इथं जास्त यायला चालू होईल. तर इथं काय दाखवलं, बेसिकली इथं आपल्याला इथं प्रेशर ही वेंचुरी प्रिन्सिपल आहे, ज्याच्यामुळे आपण काय दाखवतो, इथं प्रेशर कमी आहे आणि इथं प्रेशर जास्त आहे. बरोबर. ज्यावेळेला तुम्ही फ्लुइड मेकॅनिक्स लॅब मध्ये जाल त्यावेळेला ही प्रिन्सिपल तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेट देत होते. बरोबर. इथं ही सिस्टम जी वापरले, हे कशासाठी वापरले, तर ह्या 2 पॉइंटला इथं एवढा फ्युएल लेवल इथं आहे, इट करस्पॉन्ड्स टू सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर, इट इंडिकेट सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर. इथं फ्युएल लेवल जास्त आहे, इट इंडिकेट सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर, म्हणजेच प्रेशर डिफरन्शियल करस्पॉन्डिंग टू हाईट. ओके. मर्क्युरी मॅनोमीटर वगैरे, मॅनोमीटर प्रिन्सिपल आपण याला म्हणतो. तर मॅनोमीटर, मर्क्युरी मॅनोमीटर ही इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही फ्लुइड मेकॅनिक्स लॅब मध्ये गेल्यानंतर शिका. बरोबर. तर ही बेसिकली इथं काय इंडिकेट करते, ही लेवल इंडिकेट करते की इकडं प्रेशर कमी आहे आणि इथं प्रेशर जास्त आहे. आणि ते समजण्यासाठी तुम्हाला इथं ही स्लाइड आपण वापरलेली आहे. इथून फ्लो इकडे आहे, दिसलं तुम्हाला वेलॉसिटी आहे, एक V1 वेलॉसिटी, एक वेगळी वेलॉसिटी, एक वेगळी वेलॉसिटी. बरोबर. तर इथली V1 वेलॉसिटी ही V2 पेक्षा कमी असेल, आणि P2 प्रेशर आहे इथला तो या P1 पेक्षा कमी असेल. बरोबर. P2
प्रेशर कमी असेल, व्हेलॉसिटी जास्त असेल. कन्स्ट्रक्शन बद्दल आपण सगळं केलं, टोटल डिस्कस केलं. ही जी आहे ग्राफ, हे आपण आयडलिंग, क्रुझिंग, पॉवर रेंज म्हणजे आपल्याला जे कंडिशन्स, वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला वेगळे वेगळे मिक्सर लागतं त्याबद्दल आहे. आयडलिंग जनरली आपल्याला ज्या वेळेला स्पीड कमी असताना, ज्या वेळेला स्टार्टिंग करताना आपण असते, म्हणजेच ऍक्सिलेटर 0 पोझिशन आहे, गाडी बंद आहे, त्यावेळेला आपण त्याला आयडलिंग म्हणतो. बरोबर. क्रुझिंग म्हणजे एक ठराविक लेवलला स्पीडला गाडी चालते. आपण ऍक्सिलेटर वाढवतही नाही आणि कमी होत करत नाहीये, गाडी एक ठराविक स्पीडला चालत राहते, त्याला आपण क्रुझिंग रेंज म्हणतो किंवा क्रुझिंग म्हणतो. आणि इथं पॉवर रेंज मध्ये म्हणजे ज्या वेळेला आपल्याला पॉवर लागते त्या रेंजला आपण पॉवर रेंज म्हणतो. म्हणजे आयडलिंग रेंज म्हणजे ज्या वेळेला टोटल 0 पोझिशनला आहे, क्रुझिंग म्हणजे एक कॉन्स्टंट स्पीडनं गाडी चाललेली आहे, आणि पॉवर रेंज म्हणजे ज्या वेळेला आपल्याला पॉवर जास्त लागते. आता पॉवर रेंज मध्ये काय काय येतं, ऍक्सलरेशन येतं, पिकअप येतं, या सगळ्या गोष्टी पॉवर रेंज मध्ये येतात. बरोबर. क्रुझिंग म्हणजे हायवे वरून वाहन जाताना एक ठराविक स्पीडला, मग कुठल्याही स्पीड असो, 50 असो, 60 असो, 70 असो, 80 असो, जे काही स्पीडनं गाडी चालली त्या सेम स्पीडनं मूव्ह होत राहणं, त्याला आपण क्रुझिंग म्हणतो. आणि आयडलिंग म्हणजे ज्या वेळेला ऍक्सिलेटर 0 पोझिशन आहे परंतु इंजिन चालू आहे, त्या कंडिशनला आपण आयडलिंग म्हणतो. तर इथं काय दाखवलंय, आयडलिंग मध्ये इथं रिचनेस आणि इथं लीननेस दाखवलंय या ऍक्सिस वरती, आणि इथं टोटल ओपनिंग दाखवलंय. म्हणजे टोटल जसं आपण जास्त जास्त ओपन करत जाऊ, तर सुरुवातीला आयडलिंग कंडिशन आहे इथपर्यंत. बरोबर आहे. म्हणजे एक 20 ते 25% टोटल ओपन होईपर्यंत. म्हणून मी मगाशी सुरुवातीला सुद्धा काय म्हणालो की टोटल कम्प्लिटली क्लोज नाही, ऑलमोस्ट क्लोज म्हणलं. ऑलमोस्ट क्लोज म्हणजे इथपर्यंत ती क्लोज आहे, एवढं ओपनच आहे नेहमीच. आणि सुरुवातीला थोडं ओपन केल्यानंतर सुद्धा तुमची आयडलिंग कंडिशन आहे, आयडलिंग कंडिशन आहे. तर इथपर्यंत आपण त्याला आयडलिंग कंडिशन म्हणालो, इथून त्याला आपण क्रुझिंग कंडिशन म्हणालो, आणि इथून पुढं 100% पर्यंत आपण त्याला पॉवर रेंज म्हणतो. तर या कंडिशन म्हणजे आयडलिंग कंडिशन म्हणजे मध्ये काय होत आहे की सुरुवातीला एकदम मिक्सचर रिच पाहिजे. बरोबर. म्हणजे जर तुमचं टोटल अगदी बिलकुलच ओपन नसेल किंवा त्याला 0 पोझिशनला असेल तर मॅक्झिमम रिच मिक्सचर तुम्हाला पाहिजे असतं, कारण एअर कमीत कमी जाते. आणि जसं तुम्ही टोटल जास्त जास्त ओपन करत जाईल तसं मिक्सचर लीन होत जातं. ध्यानात ठेवा, हा व्हेरी क्रिटिकल पॉईंट आहे. बरेच जण यात कन्फ्युज होतात. आपल्याला असं वाटतं की आपण ऍक्सिलरेटर करतोय म्हणजे ऍक्सिलेट करतोय म्हणजे नेहमी मिक्सचर वाढत वाढतच गेलं पाहिजे, तर तसं नाहीये. तर जसं आपण सुरुवातीला जर शून्यापासून जर टोटल ओपन करत गेलं की इनिशियली काय होतंय, मिक्सचर लीन होत जातंय. बरोबर. आणि नंतर या रेंज मध्ये लीन मिक्सचर आहे. कुठल्या रेंज मध्ये, क्रुझिंग रेंज मध्ये. आणि तिथून पुढे आपण जसं एकदम जास्त प्रमाणात ज्या वेळेला ऍक्सिलेटर दाबू त्या वेळेला ते मिक्सचर रिच होत जातं, परत रिच होतं. बरोबर. म्हणून आपल्याला ही जी आहे ही ऍक्सिलरेटर तुमच्या स्पीडोमीटर वरती एक ग्रीन रेंज दाखवलेली असते बघा. तर ही ग्रीन रेंज म्हणजे ही बेस्ट इकॉनॉमी रेंज दाखवलेली असते. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला एवढं टोटल ओपनिंग किंवा करस्पॉन्डिंगली इंजिन स्पीड, बरोबर आहे, करस्पॉन्डिंग इंजिन स्पीड म्हणजे या टोटल ओपनिंगला जे इंजिन स्पीड मिळते ते इंजिन स्पीड तेवढ्या आपल्याला एक ग्रीन रेंज दाखवलेलं असते. बरोबर. आणि ह्याच्या खाली पण ह्याच्या खालच्या बाजूला पण इथं लाल दाखवलेलं असतं, ह्याच्या पुढच्या बाजूला पण लाल दाखवलेलं असतं. बरोबर. याचा अर्थ काय आहे की या रेंज मध्ये गाडी ऑपरेट केली की तुम्हाला लीन मिक्सचर जाते. बरोबर. इंजिन इज बिंग सप्लाइड विथ लीन मिक्सचर. आणि त्याच्यापेक्षा कमी स्पीड आपण गाडी रन केली तरी रिच मिक्सचर जाते, किंवा एकदम जास्त स्पीडनं गाडी रन केली किंवा जास्त ऍक्सिलेटर आपण गाडी रन केली तरी सुद्धा मिक्सचर रिच मिक्सचर जाते. म्हणजेच थोडक्यात तुम्ही या रेंज मध्ये गाडी कधी चालवता, तुम्हाला सिटी ड्रायव्हिंग असेल. सिटी ड्रायव्हिंग मध्ये आपल्याला जास्त स्पीड वाढवू शकत नाही. बरोबर. कारण अडथळे वरचेवर येत असतात, सारखं आपल्याला पिकअप करावं लागतं, 0 करावं लागतं, पिकअप करावं लागतं, 0 करावं लागतं. ती कंटिन्युअसली या रेंज मध्ये असते. बरोबर. म्हणजे सिटी ड्रायव्हिंग मध्ये आपल्याला या रेंज मध्ये चालवावं लागतं, म्हणजेच आपल्याला जनरली आपण रिच मिक्सचर युज करतो. आणि ज्या गाड्या सिटीमध्ये रन होतात त्यामुळं आपल्याला त्याचं ऍव्हरेज कमी मिळतं. बरोबर. आणि ज्या हायवेला चालतात ती क्रुझिंग कंडिशन.
एकसारख्या स्पीडला आपण एक ठराविक स्पीडला आपण कंटिन्युअसली गाडी चालवलोय, त्या कंडिशनला त्या गाडीचं ऍव्हरेज चांगलं मिळतं आपल्याला. जी गाडी हायवेवर चालते नेहमी त्या गाडीचं आपल्याला ऍव्हरेज चांगलं मिळतं. का? आपण या ग्रीन रेंजमध्ये, इकॉनॉमी रेंजमध्ये आपण त्याला गाडीला जास्तीत जास्त वेळेला ऑपरेट करू शकतो. बरोबर. एक्सेप्ट सुरुवातीला इंजिन स्टार्ट केल्या या रेंजमध्ये असेल, पण नंतर एकदा गाडी हायवेला लागून आपण एक स्पीड पकडलं की नंतर या रेंजमध्ये आपण ऑपरेट करतो त्याला. बरोबर. परंतु जर आपण ही सुद्धा एकदम हायेस्ट स्पीड रेंजनं चालवत असेल, 100-200च्या स्पीडनं जात असेल, तरी सुद्धा आपण रिच मिक्सचरच्या रेंजमध्ये जातोय आणि त्या कंडिशन मध्ये सुद्धा आपल्याला इकॉनॉमी कमी मिळते. कारण आपण रिच मिक्सचर सप्लाय करतोय, कारण आपल्याला जास्त पॉवर पाहिजे. आणि जास्त पॉवर का पाहिजे? तर आपला गाडी जास्त स्पीडनं पळवायची. बरोबर. तर हे आपल्याला तुम्हाला तुमच्या स्पीडोमीटर वरती दाखवतो. स्पीडोमीटर मध्ये ऍक्च्युली काय दाखवलेलं असतं? स्पीड रेंज दाखवलेलं असतं. बरोबर. एक 40 ते 60 किंवा 70च्या दरम्यान एक ग्रीन रेंज दाखवलेलं असतं. आणि ही ग्रीन रेंज म्हणजे ही ग्रीन रेंज काय ती इंडिकेट करते? ती इंडिकेट करते की तुम्ही इकॉनॉमी मिक्सचर सप्लाय करताय. कशाला? इंजिनला. कार्बोरेटर तुमचं इकॉनॉमी मिक्सचर तयार करून इंजिनला देते आणि त्यामुळे तुमची फ्युएल कन्झम्पशन आहे ती कमी राहते, म्हणजेच इकॉनॉमी वाढते. बरोबर. इकॉनॉमिकल ऑपरेशन होतं. बरोबर. म्हणजेच तुमचं फ्युएल कन्झम्पशन कमी होतं. आणि तीच जर गाडी तुम्ही नेहमी 10च्या स्पीडनं 15च्या स्पीडनं जर चालवत राहाल तर त्यावेळेला सुद्धा तुम्ही रिच मिक्सचर देताय. बरोबर. कारण या लोअर रेंज मध्ये सुद्धा तुमचं फ्युएल सप्लाय हे रिच होतं आणि त्यामुळं तुमचं फ्युएल कन्झम्पशन वाढतं. म्हणजेच काय? तर गाडी एकदम कमी स्पीड मध्ये चालवणं किंवा एकदम जास्त स्पीड मध्ये चालवली तरी तुमचं फ्युएल कन्झम्पशन जास्त होतं. आणि जी काही इकॉनॉमी रेंज आहे त्या रेंज मध्ये गाडी चालवली तर तुमची गाडी फ्युएल कन्झम्पशन कमी होतं. बरोबर आहे. म्हणून ती ग्रीन रेंज दिलेली असते. असं अपेक्षित आहे की आपण गाडी त्या रेंज मध्ये चालवावी म्हणून दिलेलं आहे. ती ग्रीन कशासाठी दिलेलं आहे? की कस्टमरला समजावं की ही गाडी कुठल्या रेंज मध्ये आपल्याला फ्युएल कन्झम्पशन मिनिमम देणार आहे, इकॉनॉमिकल फ्युएल कन्झम्पशन देणार आहे. बरोबर. इकॉनॉमी देणार आहे. तर ती इंडिकेट कसं केलेलं असतं? एक ग्रीन बँड न केलेलं असतं. आणि या साईडला ऑरेंज किंवा रेड आणि या साईडला सुद्धा जनरली रेड वापरतात. ओके. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या कलरचं काय इम्पॉर्टन्स नाहीये, फक्त या कलरचं इथं इम्पॉर्टन्स आहे. जी काही ग्रीन दाखवलं असते जनरली नॉट नेसेसरी ती ग्रीनच दाखवायला पाहिजे असा कुठला नियमच नाहीये, परंतु जनरली ती ग्रीन दाखवली असते. कशासाठी? हे इंडिकेट करण्यासाठी की दिस इज द इकॉनॉमिकल रेंज आणि ड्रायव्हरनं गाडी त्या रेंज मध्ये वापरणं अपेक्षित आहे. म्हणजे तुम्ही एकदा गाडी चालवायला लागला की जनरली असं तुमच्याकडून अपेक्षित आहे की गाडी त्या ग्रीन रेंजच्या स्पीड मध्ये वापरावी. म्हणजे एकदम कमी स्पीड न वापरू नये, एकदम जास्त स्पीड गाडी चालवू नये, परंतु या रेंज मध्ये चालवावी. कशासाठी? तुम्हाला जर इकॉनॉमी पाहिजे असेल तर. तुम्हाला इकॉनॉमीचे काय घेणं देणं नाहीये, तुम्ही इकडे चालवा. बरेच जण या रेंज मध्ये चालवतात सेफ्टीसाठी, परंतु त्यांना माहित असतं की सेफ्टीसाठी मी गाडी जरी हळू चालवत असलो तरी माझं कन्झम्पशन जास्त होते, परंतु ओके माय लाईफ इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन इकॉनॉमी ऑफ द व्हेकल. मग दे प्रिफर टू रन ॲट लेसर स्पीड. बरोबर. त्या कंडिशन मध्ये आपण म्हणजे जनरली आपल्या समजा जी काही व्हेकल आहेत जे स्त्रियांसाठी डिझाईन केलेले आहेत किंवा जे वयस्कर व्यक्तींसाठी डिझाईन केलेले आहेत तिथं आपण रेंज स्पीड कमी ठेवतो. बरोबर. का कमी ठेवतो? कारण आपल्याला तिथं सेफ्टी महत्वाची असते. सो किंवा जनरली ते लोक कुठली जर गाडी चालवायची असेल तर कमी स्पीडनं चालवतात. इन जनरल ज्याला गुज ते कमी स्पीडनं चालवतात, परंतु त्या कंडिशन मध्ये फ्युएल गाडी चालवल्यामुळे होतंय काय की तुमची इकॉनॉमी कॉम्प्रोमाइज होते. बरोबर. फ्युएल कन्झम्पशन जास्त होतं. तर एकदम कमी स्पीड किंवा एकदम जास्त स्पीड दोन्ही फ्युएल कन्झम्पशनच्या दृष्टीने चुकीचं आहे. बरोबर. आणि एक इकॉनॉमी रेंज मध्ये चालवणं अपेक्षित आहे. सो बेस्ट पॉवर, बेस्ट इकॉनॉमी, इथं बेस्ट इकॉनॉमी पॉवर म्हणले, इथून पुढं पॉवर वाढत जाते. इथं बेस्ट पॉवर मिळाली तुम्हाला, इथून पुढं पॉवर अजून वाढते, परंतु
फ्युअल एकदम जास्त होतं. ही इकॉनॉमी, बेस्ट इकॉनॉमी या रेंजला तुम्ही जर मिक्सर रिचनेस ठेवली, ही कुठली आहे 12 आणि ही कुठली आहे आपण माग बघितलं इथं 8च्या दरम्यान आहे. सॉरी, इथं 12 आहे आणि इथं 18 आहे. आपण एक ग्राफ बघितला होता. ही ग्राफ बेस्ट इकॉनॉमी 18 आहे आणि बेस्ट पॉवर 12 आहे. तर ती म्हणजे ही लाईन्स. ही लाईन्स बेस्ट इकॉनॉमी 18, बेस्ट पॉवर 12. बरोबर, 12 आलं तर तुम्हाला इथपर्यंत म्हणजे तुम्हाला मॅक्झिमम ऑप्टिमम पॉवर मिळते, म्हणजे जास्तीत जास्त पॉवर पण मिळते आणि पॉवरच्या हिशोबानं फ्युअल कन्झम्पशन त्या मानाने कमी आहे. इथून पुढे जर जास्त अजून गेला तर तुमचं पॉवरच्या मानानं फ्युअल कन्झम्पशन जास्त होतं. बरोबर, पॉवरच्या मानानं फ्युअल कन्झम्पशन जास्त असणार आहे. इथून खाली गेलं तर पॉवरच्या मानानं तुम्ही फ्युअल कन्झम्पशन कमी करता. दॅट इज द मिनिंग. बरोबर, आणि इथं तुम्हाला मॅक्झिमम इकॉनॉमी मिळते. बरोबर, त्याला आपण बेस्ट इकॉनॉमी म्हणतो. तर ही थ्रोटल पोझिशनशी रिलेट केलेलं आहे. थ्रोटल पोझिशन म्हणजे थोडक्यात ऍक्सिलरेटर. तर तुम्ही किती ऍक्सिलरेटर दिल्यानंतर कुठल्या प्रकारचं मिक्सर सप्लाय होतंय हे ही ग्राफ इंडिकेट करतो. आणि त्याला आपण 3 रेंज मध्ये डिवाइड केलेलं आहे: आयडलिंग रेंज, क्रुझिंग रेंज आणि पॉवर रेंज. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस. त्याच्यानंतर आपण काय डिस्कस केलं? डिफेक्ट्स इन अ सिंपल कार्बोरेटर. सिंपल कार्बोरेटर मध्ये प्रॉब्लेम काय काय? तर आपण 3 प्रॉब्लेम डिस्कस केले. काय काय प्रॉब्लेम डिस्कस केले आपण? So we'll go to that slide better where we have discussed this. Yes, so the limitations of a simple carburetor. काय काय होतं लिमिटेशन्स? पहिला लिमिटेशन होतं की थ्रोटल जसं आपण ओपन करतोय, ही जी थ्रोटल आहे ही जसं आपण ओपन करत जातोय तसं काय होतंय, इट सप्लायज प्रोग्रेसिव्हली रिच मिक्सचर. म्हणजे जसं आपण जास्त जास्त ओपन करतो, इथं आपला हेतू काय आहे? जास्त क्वांटिटीचं मिक्सचर सप्लाय होणं. इंजिनला मिक्सचर जास्त सप्लाय होणं अपेक्षित आहे. मिक्सचरची क्वांटिटी वाढणं सप्लाय अपेक्षित आहे. परंतु होतंय काय, जसं ही ओपन जास्त जास्त प्रमाणात करत जाऊ त्यावेळेला एअर क्वांटिटी वाढल्यामुळं इथं प्रेशर ड्रॉप वाढतोय आणि इथं प्रेशर ड्रॉप वाढल्यामुळं जास्त प्रमाणात फ्युअल येते आणि जास्त प्रमाणात फ्युअल आल्यामुळं मिक्सचर रिचनेस वाढत वाढत जाते. म्हणजे तुमचं अपेक्षित काय होतं थ्रोटल ओपन केल्यानंतर? क्वांटिटी, सप्लाय क्वांटिटी वाढवणं. परंतु झालं काय, सप्लाय क्वांटिटी जशी जशी वाढत गेली तशी तशी त्याची क्वालिटी सुद्धा रिच होत गेली. बरोबर, प्रोग्रेसिव्हली बिकम्स रिच मिक्सचर. आणि हा पहिला प्रॉब्लेम आहे. आणि हे सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण काय यूज केलं? कॉम्पन्सेटिंग सिस्टम यूज केली. कॉम्पन्सेटिंग सिस्टम यूज केली. दुसरा प्रॉब्लेम काय होता? ड्युरिंग कोल्ड स्टार्टिंग. कोल्ड स्टार्टिंग म्हणजे सुरुवातीचे ज्यावेळेला इंजिन स्टार्ट करतो कोल्ड कंडिशन मध्ये, त्यावेळेला काय झालं, ही जी बेसिक सिस्टम आहे ज्यात आपण चोक धरत नाहीये, बेसिक सिस्टम मध्ये काय की इट इज अनएबल टू सप्लाय रिच मिक्सचर. सुरुवातीला जी काय रिच मिक्सचर पाहिजे ती सप्लाय करू शकत नाही. का करू शकत नाहीये? कारण सक्शन कमी आहे. इथं सप्लाय, इथं कुठला आहे? सक्शन आहे, इंजिन सक्शन आहे. बरोबर, इथं एअर साइड आहे. आता इंजिन स्टार्ट नाहीये तर इथं सक्शन कुठं येणार आहे? बरोबर का? जसं स्पीड वाढत जाईल तसं सक्शन वाढत जाईल. बरोबर, आता सक केलं म्हणजे जसं त्याचं स्पीड वाढेल, आरपीएम वाढेल, इंजिनचं आरपीएम वाढेल, तसं इथं सक्शन प्रेशर, बरोबर, सक्शन वाढत जाईल. बरोबर, सक्शन वाढत जाईल. म्हणजे प्रेशरच्या भाषेत बोलायचं झालं तर प्रेशर कमी कमी होत जाईल. बरोबर, त्याला आपण सक्शन वाढतंय म्हणतो. प्रेशर कमी कमी होत जाईल. तर इथं जसं प्रेशर कमी कमी होत जाईल तसं काय होईल, इथला आणि इथला प्रेशर डिफरन्स वाढला. प्रेशर डिफरन्स वाढला की फ्लो वाढला. बरोबर, म्हणजे एअर फ्लो वाढली. एअर फ्लो जसं वाढेल तसं काय होतंय, जास्त फ्युअल इथून यायला तयार होते. बरोबर का? इथला आणि इथला फ्लो रेट कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे, आपल्याला डिस्कस केलंय.
आणि करस्पॉन्डिंगली इथली वेलॉसिटी मग जास्त प्रमाणात वाढायला लागते. जास्त प्रमाणात इथं वेलॉसिटी वाढल्यामुळे इथं जास्त प्रमाणात प्रेशर टू कायनेटिक एनर्जी कन्व्हर्जन जास्त होते. म्हणजे इथं प्रेशर ड्रॉप जास्त झालं. प्रेशर ड्रॉप जास्त झाल्यामुळं फ्युएल इथून जास्त बाहेर येते आणि फ्युएल जास्त आल्यामुळं मिक्सचर रिच व्हायला लागते. म्हणजेच काय, जसं तुम्ही ऍक्सिलरेट करत जाल तसं तुमचं मिक्सचर स्टार्ट्स बिकमिंग मोर अँड मोर रिच. बरोबर. तेच आपण इथं डिस्कस केलं. तेच आपण एक वेगळ्या प्रकारे या फिगर मध्ये डिस्कस केलं आता मागच्या स्लाइड मध्ये. आपण जसं थ्रोटल ओपन करतोय तसं मिक्सचर इकडं रिचनेस वाढत 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 चालले. बरोबर. हे आपण डिस्कस केलं. तर ती का होतंय, कारण तर का होतंय, कारण इथं सक्शन प्रेशर कमी झाला. बरोबर. सक्शन वाढलं, प्रेशर कमी झाला. तर प्रेशर कमी झाल्यामुळे काय झालं, जास्त फ्युएल बाहेर आलं. जास्त फ्युएल बाहेर आल्यामुळे काय झालं की मिक्सचरची रिचनेस वाढत गेली. आपल्याला काय वाढवायचं आहे, मिक्सचरची क्वांटिटी वाढवायची. परंतु होतंय काय, मिक्सचरची क्वालिटी वाढते. क्वांटिटी बरोबर क्वालिटी सुद्धा वाढते, जे का आपल्याला अनपेक्षित आहे किंवा अपेक्षित नाहीये. बरोबर. आणि म्हणजेच काय, तर तुमचं as the throttle opened, it starts supplying rich mixture during cold starting. म्हणजे कोल्ड स्टार्टिंग करत असताना ज्या वेळेला चोक आपण कन्सिडर करत नाहीये, ही चोक नाही असं गृहीत धरतोय, त्यावेळेला काय होतंय की इंजिन इकडे सक्शन कमी आहे. बरोबर. सक्शन कमी आहे. टोटल ऑलमोस्ट 0 पोझिशनला आहे. टोटल आपल्याला ओपन करता येते, परंतु सक्शनच नसेल तर फ्लो होणार नाही, आणि फ्लो नाही झाला तर इकडून फ्युएल कमी येणार. बरोबर. म्हणून मग आपल्याला त्यावेळेला काय वापरावं लागतं, चोक वापरावं लागतंय. मग आपण इथं काय केलं, इथं ह्याला ऑब्स्ट्रक्शन दिलं आणि इथं फ्युएल आपण एअरची क्वांटिटी कमी करतो. बरोबर. आणि आता काय झालं, इथं येणारं सक्शन पूर्णपणे इथंपर्यंत अप्लाय झालं. बरोबर. इथलं सक्शन आता इथंपर्यंत अप्लाय झालं, कारण इथनं एअरच कमी येते. मग आता इथलं सक्शन इथंपर्यंत पोहोचलं आणि इथं अप्लाय झाल्यामुळं इथून आता फ्युएल जास्त यायला चालू झाली. इथून फ्युएल जास्त येते, इथून एअर कमी येते, म्हणजे मिक्सचर रिच झालं. आणि मिक्सचर रिच करून आपण चोक वापरून तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो. बरोबर. तर हा झाला सेकंड प्रॉब्लेम. थर्ड प्रॉब्लेम काय होता, ड्युरिंग आयडलिंग. म्हणजे ज्या वेळेला ऍक्सेलरेटर 0 पोझिशनला आहे, लेस फ्युएल इज सप्लाइड बाय द जेट. कारण हे 0 पोझिशनला आहे, म्हणजे इथं मिक्सचर इथं काय होतं, इरस्पेक्टिव्ह ऑफ दॅट इथून थोडंच आतमध्ये जाते. आता इथून थोडं असेल तर इथून थोडंच येणार आतमध्ये, आणि इथून एअरची क्वांटिटी कमी आली, इथं सक्शन तयार झालं. सक्शन कमी आहे म्हणजे काय, फ्युएल कमी येणार. बरोबर. म्हणजेच काय, ड्युरिंग आयडलिंग लेस फ्युएल सप्लाय बाय द जेट फ्युएल सप्लाय जी देत नाही ती कमी होणार. परंतु आपल्याला ड्युरिंग आयडलिंगला काय पाहिजे, रिच मिक्सचर पाहिजे. आता रिच मिक्सचर पाहिजे, परंतु ती सप्लाय सिस्टम तुमचं फ्युएल सप्लायच कमी करायला लागलंय. मग काय करणार, म्हणून काय केलं आपण, ह्याला इथे एक आयडलिंग होल्स दिले आणि त्याला आपण आयडलिंग सिस्टम म्हणालो. सेपरेट आयडलिंग सिस्टम वापरली. बरोबर. त्याला आयडलिंग सिस्टम असं नाव दिलं आपण. म्हणजेच काय, द प्रॉब्लेम विच वॉज अरायझिंग ड्यू टू the requirement of rich mixture during idling is being solved by using different idling system. बरोबर. आयडलिंग सिस्टम वापरून आपण जे प्रॉब्लेम येत होता तो सॉल्व्ह केला. कुठला प्रॉब्लेम येत होता, मेन मीटरिंग सिस्टम आहे तुमची, जेट जो आहे तुमचा, त्याच्यातून येणारा सप्लाय आहे तो कमी येत होता. बरोबर. ते कमी येत होता. का कमी येत होता, कारण सक्शन कमी आहे. बरोबर. का सक्शन कमी आहे, कारण एअर फ्लो कमी आहे. एअर फ्लो का कमी आहे, कारण इथं बाहेर जायलाच मार्ग नाही. इथून बाहेरच नाही गेलं तर इकडून काय आत येणार. बरोबर. एका बाजूचं आपण नळीचं एका बाजू जर बंदच केली तर दुसऱ्या बाजूने तर आतमध्ये येईल का, जेवढ्या प्रमाणात आपण ओपन करू तेवढंच बाहेर जाणार, आणि जेवढं इकडून बाहेर गेलं तेवढंच दुसऱ्या बाजूला आतमध्ये येऊ शकतो. म्हणजेच इथला फ्लो कमी झाला. बरोबर. आणि फ्लो कमी झाला म्हणजे इथं सक्शन कमी झालं. इथं सक्शन कमी झालं म्हणजे इथून फ्युएल कमी येणार. मग इथून जर फ्युएल कमी येत असेल तर आपल्या मिक्सचर काय होणार, लीन होणार, कारण फ्युएल कमी येते.
परंतु आपल्याला काय पाहिजे, रिच मिक्सचर पाहिजे. आणि म्हणून आपण काय केलंय की सेपरेट आयडलिंग सिस्टम यूज केली. तर हे झाले लिमिटेशन्स ऑफ ए सिंपल कार्बोरेटर. आपल्याला कार्बोरेटरचं जी काय लिमिटेशन्स आहेत ते हे आहेत. So this was discussed over here. Defects in a simple carburetor or limitations of a simple carburetor. आतापर्यंत जे डिस्कस झालं ते समजलं सगळ्यांना? असं कोण आहे का ज्याला समजलं नाहीये? आता मी ज्या वेळेला विचारतोय त्यावेळेला जर तुम्ही नाही मला जर सांगितलं नाही की तुम्हाला समजलं नाही म्हणून, तर मला समजणार नाहीये की तुम्हाला समजलं नाहीये, आणि मग मला गृहीत धरावं लागेल की तुम्हाला समजलंय आणि मी पुढे जाणार. आणि मग नंतर फीडबॅक मध्ये तुम्ही जर सांगत असाल की सर जी शिकवत आहेत ते आम्हाला समजत नाहीये, तर मग मला अडचण येते. कारण ज्या वेळेला मी विचारतो तुम्हाला सगळ्यांना समजलंय का, त्यावेळेला तुम्ही कोणी सांगत नाही की मला समजलेलं नाहीये. म्हणजेच काय, तर मला असं गृहीत धरावं लागतंय की तुम्हाला समजलंय. Whenever I am asking you whether you have any doubts, anybody who has not understood, please let me know. You ask question. त्यावेळेला जर कोणी नाही विचारलं तर मला असं गृहीत धरून चालावं लागतंय की तुम्हाला सगळ्यांना समजलंय आणि मग पुढे जावं लागतंय. कारण या ऑनलाईन टीचिंग मध्ये असं ऑप्शन नाहीये माझ्याकडे की ऍटलिस्ट तुमचा चेहरा बघून मला समजेल की तुम्हाला समजलंय का नाही. बरोबर, वर्गात असेल तर मला समजतं तुमचा चेहरा बघितल्यानंतर की मला तुम्हाला जी काय मी शिकवते ते तुम्हाला समजलंय का नाही. परंतु इथं ती ऑप्शन नाहीये. बरोबर का? तर जोपर्यंत तुम्ही मला स्वतःहून सांगणार नाही की जर मला समजलं नाही, तोपर्यंत मला समजणं शक्य नाही की तुम्हाला समजलंय किंवा नाही. मग मी शेवटी काय करतो, एखादा पॉइंट झाला की तुम्हाला विचारतो की सगळ्यांना समजलं का, आणि ज्यांना समजलं नसेल त्यांनी विचारा. आणि त्यावेळी जर तुम्ही काहीच विचारलं नाही तर मला असं गृहीत धरून चालावं लागतं की तुम्ही सगळ्यांना समजलंय आणि पुढे जावं लागतं. परंतु ज्या वेळेला परत फीडबॅक होतं त्यावेळेला तुम्ही असं सांगता की सर जी शिकवत आहे ते आम्हाला समजत नाहीये. सो दॅट इज नॉट फेअर. कारण ज्या वेळेला मी विचारतो, ज्यावेळेला मी सफिशियंट टाइम सुद्धा तुम्हाला देतो की तुम्ही अनम्यूट करून क्वेश्चन विचारावं. तर आता अगेन आय एम आस्किंग यू एनी डाउट टिल वॉट एव्हर आय हॅव डिस्कस नाव. एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. You can unmute yourself and let me know whether you have understood whatever we have discussed till now. आतापर्यंत जे शिकवलं त्यातलं काही समजलं नसेल तर आता विचारा तुम्ही. Anybody having any doubt? Anybody having any doubt? Please let me know. हॅलो सर. हा बोला बोला बोला. हॅलो. Please introduce yourself. Your name. Tell me your name and then tell me your doubt. तुमचं नाव सांगा आणि तुमचा डाऊट सांगा, काय विचारताय ते. हॅलो. somebody was speaking. कोणतरी बोलत होता आता. Sir, I said no doubt. Okay, you said no doubt. Okay, no problem. Others. बाकीच्यांचं काय? आय एम आस्किंग अदर्स. कारण मी आतापर्यंत याच पद्धतीनं आतापर्यंत पुढे गेलेलो आहे. प्रत्येक वेळी मी शिकवतोय, त्याच्यानंतर तुम्हाला वेळ देतोय, विचारतोय, आणि तरी सुद्धा परत फीडबॅक मध्ये जर मी शिकवतोय ते तुम्हाला समजत नाही असं होत असेल तर परत मग मला काय करावं हे समजत नाहीये. म्हणून मी तुम्हाला परत परत विनंती करतोय की तुम्ही डाऊट विचारा, डाऊट विचारा, डाऊट विचारा. तसं आहे, डाऊट विचारल्यानंतर मग मला कळतं तुम्हाला की तुम्हाला कुठेपर्यंत समजलं हे मला समजतं. कुठल्या लेवलपर्यंत तुमची अंडरस्टँडिंग झाली हे मला समजतं. मग मला मी एकेकाला कॉल करून विचारू का? दॅट विल बी बेटर आय थिंक. कारण त्याशिवाय मला कळणार नाही की मग तुम्हाला कुठेपर्यंत समजलं. ऍटलीस्ट वी विल चेक सम
सम केसेस. हॅलो हा बोला सर, आयडलिंग सिस्टीम कशासाठी रिक्वायर्ड आहे? आयडलिंग नसल्यावर चालत नाही. लीन मिक्सर मध्ये आपण हे करू शकत नाही. रिच मिक्सर का गरजेचं? आयडलिंगला रिच मिक्सर का लागतंय, बरोबर? असाच प्रश्न आहे ना? येस सर. बरं, ठीक आहे. आयडलिंगच्या वेळेला काय कंडिशन आहे? आयडलिंगच्या वेळेला तुमचं इंजिनचं रनिंग स्पीड कमी आहे, बरोबर? बरोबर. अनम्यूट करा म्हणजे आपल्याला संवाद साधता येईल. हा, तर स्पीड कमी आहे, बरोबर. आता ही कंडिशन कुठली? ज्या वेळेला तुम्ही एखाद्या गॅरेजच्या शेजारून वगैरे जाताल त्यावेळेला तुमच्या लक्षात असेल गाडी बघा एकदम नुसती चालू करून ठेवली असेल, डुक 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 डुक. किंवा आपण ज्या वेळेला गाडी सिग्नलला थांबवतो त्यावेळेला गाडी पळतोय का? गाडी पळत नाहीये. परंतु इंजिन चालू आहे का? तर इंजिन चालू आहे. मग इंजिनचं स्पीड कधी असतं? जास्त असतं का? नाही, एकदम कमी असतं. इंजिनचं स्पीड कमी झाल्यामुळे काय झालं? सक्शन जो आहे तो कमी झाला. का कमी झाला? नंबर ऑफ सक्शन स्ट्रोक्स पर युनिट टाइम इज गोइंग टू डिक्रीज, बरोबर. सक्शन का? टोटल सक्शन कुठला आहे? जेवढं सक्शन स्ट्रोक टोटल तयार झालं दॅट इज गोइंग टू बी द टोटल क्युम्युलेटिव्ह सक्शन, बरोबर का? म्हणजे इनलेट मॅनिफोल्ड मध्ये किती सक्शन तयार होतंय हे कसं डिसाइड होतंय? नंबर ऑफ पॉवर स्ट्रोक्स पर युनिट टाइम, सॉरी नंबर ऑफ सक्शन स्ट्रोक्स पर युनिट टाइम. जसं नंबर ऑफ सक्शन स्ट्रोक्स पर युनिट टाइम वाढत जातील तसं तुमचं सक्शन आहे तो जास्त जास्त होणार. आता सक्शन म्हणजे काय? नेगेटिव्ह प्रेशर आहे, म्हणजे नेगेटिव्ह प्रेशर वाढत वाढत जाते, बरोबर. पण सुरुवातीला जर स्पीड कमी असेल, बरोबर, गाडी थांबलेली असेल, इंजिन फक्त चालू आहे, इंजिन किती स्पीड मध्ये चालू आहे? डुक 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 डुक, व्हेरी स्लेस, म्हणजे सक्शन एकदम कमी आहे. आणि जर सक्शन कमी असेल तर कार्बोरेटर मधून होणारा फ्लो किती असेल? सक्शन कमी असेल तर कार्बोरेटर मधून होणारा फ्लो किती असेल? लेस असणार. लेस असणार. आता जर फ्लो कमी असेल तर मास फ्लो आहे तो तुमचा कार्बोरेटर मधून होतोय, ह्याच्यामधून होणारा जो मास आहे तो कमी झाला तर इथं कायनेटिक एनर्जी जी रिक्वायर्ड आहे ऑब्विसली लेस होणार, बरोबर आहे. म्हणजे प्रेशर इथं जी तयार होतंय ती नेगेटिव्ह प्रेशर जी तयार होतंय ती कमी नेगेटिव्ह होणार, कारण इथं थोडीच क्वांटिटी आपण ह्यातनं फ्लो करत असेल तर ती सहज इकडं तिकडं असं मूव्ह होत जाईल, बरोबर काय. इथून जास्त मूव्ह झालं तरच इथं अडचण जास्त येणार आहे. इथं समजा 1 2 3 रांगाच गेल्या इथनं तर या कडेच्या रांगाला जास्त प्रॉब्लेम येत नाही कारण इथं इथे आहे. पण इथं रांगा वाढवल्या तर या कडेच्या रांगाला खूप प्रॉब्लेम येतो, कारण त्याला सगळ्यात जास्त प्रवास करावा लागणार आहे, म्हणजे त्याची वेलॉसिटी सगळ्यात जास्त वाढवावं लागणार आहे. म्हणजेच काय, जसं तुमचे मास क्वांटिटी वाढत असेल तशी तशी तुम्हाला तिथं प्रेशर एनर्जी कन्व्हर्जन टू कायनेटिक एनर्जी तुम्हाला जास्त होते, म्हणजेच ड्रॉप जो आहे तो जास्त होतो, म्हणजेच नेगेटिव्ह प्रेशर आहे तो वाढत येतो, बरोबर. पण जर इंजिन स्पीडच कमी असेल तर मास क्वांटिटी कमी असते आणि मास कमी असेल तर प्रेशर ड्रॉप इथं जी होणार आहे तो कमी होतो, बरोबर का. आता इथं प्रेशर ड्रॉप कमी झाल्यामुळे काय झालं की तुमचं आणि इथं ही 0 पोझिशनला आहे, इथं ही 0 पोझिशनला आहे, बरोबर आहे. त्यावेळेला आपण काय म्हणलं होतं की आयडलिंग कंडिशन. मग आयडलिंग कंडिशन मध्ये काय होतंय, ते इंजिनचं सक्शन आहे तो इकडं न ऍक्ट होता आता इथं पूर्णपणे इथं ऍक्ट होतो, बरोबर. आणि त्यामधून आपण काय करतोय, इथं फ्युएल सप्लाय इथून देतो, करेक्ट. आता म्हणजेच आपल्याला रिच मिक्सर द्यावं लागतंय. आता रिच मिक्सर का द्यावं लागतंय, तर आपल्याला ध्यानात ठेवा, आता एक स्ट्रोक आणि दुसऱ्या स्ट्रोकच्या मध्ये जर मोशन कंटिन्यू ठेवायचं असेल, बरोबर, तर त्या पिस्टनला एक ठराविक अमाऊंट ऑफ पॉवर द्यावा लागेल आणि ती पॉवर कितपत पाहिजे, पुढच्या स्ट्रोक पर्यंत कंटिन्यू होण्या इतपत. आणि स्पीड जर कमी असेल तर एखादी गोष्ट आपल्याला हळूहळू हळूहळू मूव्ह करतोय आणि एखादी फास्ट होतोय. कुठल्याला इनर्शिया जास्त हेल्पफुल आहे मुव्हिंग साठी, जी फास्ट होते ते, बरोबर आहे का. इनर्शिया इज हेल्पिंग. व्हॉट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज अ टेंडन्सी टू कीप अ मूव्हिंग बॉडी इन मूव्हिंग कंडिशन. आणि ती जेवढी जास्त स्पीड असेल तेवढं इनर्शिया जास्त आहे, जेवढं स्लो असेल तेवढं इनर्शिया कमी आहे. म्हणजे स्लो स्पीडला इनर्शिया कमी हेल्पफुल आहे, म्हणजेच त्याला जास्त पॉवर द्यावं लागते पिस्टनला.
आणि ती रिक्वायर्ड पॉवर जी जास्त पॉवर जी द्यायला लागते ते तयार करण्यासाठी आपल्याला आतमध्ये येणारं मिक्सर आहे, म्हणजे त्याच्यापासून जास्त पॉवर तयार करायला लागते. परंतु सक्शनच कमी असल्यामुळं आतमध्ये येणाऱ्या मिक्सरची क्वांटिटी कमी होत्या. म्हणजे आपल्याला जर कमी क्वांटिटी मिक्सर मध्ये जर तेवढी पॉवर तयार करायची असेल तर जे काय आपण सप्लाय करतोय ते रिच करावं लागतं. म्हणून आयडलिंग कंडिशनला आपल्याला रिच मिक्सर द्यावं लागतं. अजून एकदा सांगतो, ज्या वेळेला आयडलिंग असतं त्यावेळेला स्पीड, इंजिनचं स्पीड कमी असतं आणि कमी स्पीडच्या कंडिशन मध्ये सक्शन प्रेशर आहे तो कमी असतो. सक्शन प्रेशर कमी असल्यामुळं आतमध्ये येणाऱ्या मिक्सरची क्वांटिटी आहे ती कमी असते. आणि जर आपल्याला त्या कमी मिक्सरच्या क्वांटिटीमध्ये जास्त पॉवर तयार करायची असेल तर ती मिक्सर आपल्याला रिच सप्लाय करावं लागते. म्हणून आयडलिंग कंडिशन मध्ये रिच मिक्सर लागतं, जे आपण या फिगर मध्ये मेन्शन केलं. इथं मेन्शन केलं. आयडलिंग कंडिशनला आपल्याला आयडलिंग रेंज मध्ये सुरुवातीला मिक्सर आपल्याला जास्त लागतं. का? इंजिनचं सक्शन कमी आहे. सक्शन कमी असल्यामुळे आतमध्ये कमी फ्युअल जाते, कमी मिक्सर क्वांटिटी जाते. परंतु आपल्याला कमी मिक्सर क्वांटिटी मध्ये सुद्धा सिस्टम रनिंग ठेवायची आहे. आणि ती रनिंग ठेवायची कंडिशन म्हटल्यानंतर आता वॉटर पंप तर चालू ठेवायचा आहे, त्याला पॉवर द्यायलाच पाहिजे. वॉल्स ऑपरेट करायचे, त्याला एनर्जी द्यावंच लागते. म्हणजे सगळे सबसिस्टम तर चालूच ठेवायला पाहिजे, बरोबर. आणि तेवढी पॉवर तर आपल्याला तयार करायला लागेल. प्लस मध्ये पिस्टनला मूव्ह करायला पण आपल्याला कंटिन्युअसली लागेल, कारण पुढच्या स्ट्रोक पर्यंत ती चालू राहून पुढचा स्ट्रोक पण झाला पाहिजे, इंजिन तर बंद नाही पडलं पाहिजे. परंतु मिक्सरची क्वांटिटी तर कमी आहे. मग आपण काय करतो, मिक्सर सप्लाय हॅज टू बी रिच. म्हणजेच आयडलिंग कंडिशन मध्ये रिच मिक्सर लागतं, पॉवर रेंज मध्ये रिच मिक्सर लागतं आणि या रेंज मध्येच फक्त क्लोजिंग मिक्सर. I hope you have understood. Yes. Yes sir. Yes sir, I understood. But हा, बोला. पण आता गाडी फक्त आपल्याला चालू ठेवायची आहे, ती मोशन मध्ये नसते, त्यामुळे कमी मिक्सर असल्यावर चालत नाही. लीन मिक्सर असल्यावर नाही ना. कमी मिक्सर म्हणजे काय? कमी मिक्सर बंद केलं, ध्यानात ठेवा, कमी मिक्सर जर बंद केलं तर आपल्याला पॉवर कमी मिळणार आणि ऍटलिस्ट सगळ्यांना सप्लाय करण्या इतपत पॉवर पाहिजे ना आपल्याकडे. आपल्याला फक्त गाडी ऑन ठेवायची. आपल्याला तिथे काय पॉवर लई लागणार नाही, न्यूट्रल मध्ये गाडी असते. बरोबर आहे. परंतु ज्या वेळेला स्पीड वाढते त्यावेळेला इनर्शियाचा जी हेल्प मिळतोय तो आता मिळत नाही ना आपल्याला. येते का तुमच्या लक्षात? जे पिस्टन सक्सेस करते ते पुरेसं नाही का तिथे? नाही ना, इनर्शिया कमी झाली ना आपल्याकडे आता. त्या इनर्शियाच्या ऐवजी आता आपल्याला पॉवर आपल्याकडून सप्लाय करावा लागतो त्याला मोशन मध्ये ठेवण्यासाठी. जी रनिंग हाय स्पीड रनिंग कंडिशन मध्ये जसं होईल तसं ते इनर्शिया, एखादी कंडिशन, आता तुम्हाला पेंडुलम आहे, पेंडुलम एकदा मूव्ह व्हायला लागलाय ती ऑटोमॅटिक मूव्ह होतोय त्याच्या इनर्शियामुळे, बरोबर का? तसंच पिस्टनची इनर्शिया असेल तर हाय स्पीड असेल तर तो त्याच्या इनर्शियामुळे मूव्ह होतोय. गाडी ज्या वेळेला हायवेनं जाते त्यावेळेला आपण का म्हणतोय की आपल्याला फ्युएल इकॉनॉमी मिळते, लीन मिक्सर चालतंय? कारण या कंडिशन मध्ये होतंय काय, की इनर्शिया आपल्याला हेल्प करते. गाडी इनर्शिया इज अ टेंडन्सी टू कीप अ मुव्हिंग बॉडी इन अ मुव्हिंग कंडिशन. मग आपल्याला किती फक्त पॉवर द्यायला लागणार आहे? जेवढं लॉसेस होते तेवढंच द्यायला लागणार आहे. कारण इनर्शियामुळे ती पुढे जातेच. जी काय लॉसेस होते तेवढं लॉसेस मेकअप केलं म्हणजे झालं. तेवढं कंटिन्युअस तेवढ्या स्पीडनं गाडी चालू राहते आणि त्यामुळे इथं आपल्याला कमी लीन मिक्सर देऊन सुद्धा चालतंय. ऍक्च्युली तसं कन्सिडर करायचं झालं तर हा ग्राफ असा पाहिजे होता, बरोबर, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे, बरोबर का नाही? इथं कमी पाहिजे आणि इथं जास्त पाहिजे. परंतु हा तसा नाहीये. का? इथं आपल्याला का जास्त सप्लाय करावं लागते? कारण सक्शन कमी असल्यामुळं आपल्याला पॉवर जास्त लागते आतमध्ये, कारण आपण मिक्सर सप्लाय कमी करतोय आतमध्ये आणि त्या मिक्सर मध्ये बर्न होणाऱ्या फ्युअल मधून जी काय एनर्जी तयार होते ती सफिशियंट इनफ टू रन ऑल द सिस्टम. आणि तेवढीच नसल्यामुळं, कारण स्पीड एकदम कमी असतं. ध्यानात ठेवा, मी म्हणलो ना, डुक डुक
म्हणजे जवळजवळ ऑन एन ऍव्हरेज 60 RPM गृहीत धरून चाला, 60 RPM किंवा 100 RPM गृहीत धरून चाला आयडलिंग स्पीड आहे. परंतु इंजिन रनिंग कंडिशन मध्ये असतं किती असतं? 1000 RPM. आता 1000 RPM मध्ये तुम्हाला सक्शन प्रेशर किती? 10 पट जवळजवळ तयार झालं. 10 पट सक्शन तयार झालं म्हणजे तुमचं मिक्सरची क्वांटिटी त्या प्रमाणात वाढली होती. आता किती आहे? 1/10 आहे मिक्सर सप्लाय. आता 1/10 मध्ये तुम्हाला पॉवर चालवायची आहे, इंजिन चालवायचं आहे, तर मिक्सर क्वांटिटी काय करावं लागेल? क्वालिटी काय करावं लागेल? रिच करावं लागेल. कारण मिक्सचर सप्लाय क्वांटिटी किती कमी झाले? 1/10 झाल्या. इंजिन रनिंग होतं त्यावेळेला 1000 असेल आणि आता आयडलिंग स्पीड किती आहे? 100 आहे. आता 100 म्हणजे किती झालं? 1/10 झालं. 1/10 च्या हिशोबानं सक्शन 1/10 कमी पर्यंत आलं. आता सक्शन जर 1/10 असेल तर मिक्सर क्वांटिटी किती जाईल? त्या प्रमाणात कमी होईल. म्हणजे एवढ्या कमी प्रमाणात आपण मिक्सर सप्लाय करतोय म्हणून ती मिक्सर रिच करावं लागतं. बरोबर? इथं मिक्सरची क्वांटिटी कमी होते, परंतु आपल्याला क्वांटिटी कमी झाल्यामुळं त्याची क्वालिटी वाढवावी लागते इथं. आणि इथं आपल्याला मिक्सरची क्वांटिटी सुद्धा वाढवावी लागते आणि क्वालिटी सुद्धा वाढवावी लागते, म्हणून रिच मिक्सर व्हावं. आणि म्हणून इथं क्वांटिटी कमी आहे, क्वालिटी जास्त आहे, म्हणून फ्युअल इकॉनॉमी कमी होते. कधी? स्पीड मध्ये कमी स्पीड असताना. स्पीड जास्त असताना का फ्युअल इकॉनॉमी कमी होते? कारण इथं क्वांटिटी सुद्धा जास्त आहे आणि क्वालिटी सुद्धा जास्त आहे मिक्सरची. मिक्सर रिच आहे आणि जास्त मिक्सर द्यावं लागते, म्हणजे रिच मिक्सर भरपूर प्रमाणात द्यावं लागते. इथं रिच मिक्सर द्यावं लागतंय परंतु प्रमाण मात्र कमी असतं. परंतु इथं आपण कशाबद्दल बोलतोय? रिचनेस बद्दल बोलतोय. बरोबर? म्हणून आपण काय म्हटलं, याच कंडिशन मध्ये जर आपण व्हेकल कंटिन्युअसली रन केलं तर आपल्याला फ्युएल इकॉनॉमी कमी मिळते. कारण का? तर सक्शन कमी असतं. सक्शन कमी झाल्यामुळं क्वांटिटी ऑफ फ्युएल सप्लाय एकदम कमी. किती प्रमाणात कमी? आपण जर 1000 स्पीड आणि 100 स्पीड धरलं तर 1/10 मिक्सर कमी झालं. सॉरी 9/10 कमी झालं. 1/10च आपण सप्लाय करतो. 1 दशांश करतोय. जेवढं 1000 RPM ला करतोय त्याचे 1 दशांश आपण क्वांटिटी सप्लाय करतोय. आणि आता 1 दशांश क्वांटिटी मध्ये तुम्हाला सगळं चालू ठेवायचं आहे, सगळा सिस्टम चालू ठेवायचा आहे. मग काय करणार तुम्ही? मिक्सर सप्लाय रिच करणार. And that is what is happening over here. Very good question. Anything else? Any doubt? Any other doubt? विचारा तुम्ही प्लीज. बोला बोला. ज्याला कोणाला डाऊट आहे त्यांनी विचारा प्लीज. आपल्याला पुढे जायचं आहे. हॅलो हा बोला. सर, 80 km/h ला कंटिन्युअसली चालवली तर ते इकॉनॉमिक होईल का पॉवरफुल? ऑब्विसली इकॉनॉमिकल. कंटिन्युअस स्पीड मध्ये गाडी ज्यावेळेला तुम्ही चालता विदाउट ऍक्सेलरेशन ऑर डिसेलरेशन, युअर फ्युएल इकॉनॉमी इज गोइंग टू बी मॅक्सिमम. म्हणजे तुमचं फ्युएल कन्झम्पशन आहे ते मिनिमम असतं. ज्या वेळेला तुम्ही ब्रेक वापरता किंवा ऍक्सिलेटर वापरता त्या वेळेला तुमचं फ्युएल कन्झम्पशन वाढते. Am I clear? येस सर. हा, म्हणजेच काय अपेक्षित काय? तुम्ही एका स्पीडला गाडी लावली की त्याच स्पीडनं कंटिन्युअस पळत राहणं ही अपेक्षित आहे. मग ती कुठलीही स्पीड असो तुम्ही ठरवा. तुम्हाला 40च्या स्पीडनं जायचं आहे, एकसारखी 40च्या स्पीडनं जाऊ द्या गाडी. दॅट विल गिव्ह यू मॅक्झिमम इकॉनॉमी. तुम्हाला 50च्या स्पीडनं जायचं आहे, कंटिन्युअसली 50च्या स्पीडनं जाऊ द्या, काही अडचण नाही. दॅट विल गिव्ह यू मॅक्झिमम इकॉनॉमी. त्या कंडिशनला मॅक्झिमम इकॉनॉमी मिळेल. कारण इथं जसं स्पीड वाढते तसं ही ग्राफ करता की वरती जातो. बरोबर? म्हणजे तुमचं फ्युएल क्वांटिटी इकडे वाढणारच आहे, परंतु ती वाढण्याचं जी प्रमाण आहे ती तुम्हाला कॉन्स्टंट ठेवता येते. बरोबर? दॅट इज इट. म्हणजे एक स्पीड मध्ये तुम्हाला अगदी 80च्या स्पीडनं राहिलं तर समजा इथं 80 मिळते तुम्हाला स्पीड, तर या स्पीडला कंटिन्युअस ठेवा. त्याच्यापेक्षा जास्त कमी म्हणलं की तुम्हाला फ्युएल कन्झम्पशन जास्त होतं. तर तसं नाही करायचं. तुम्हाला जर फ्युएल कन्झम्पशन जास्त पाहिजे असेल तर स्पीड कमी जास्त करण्याची जी टेंडन्सी आहे ती कमी करायला पाहिजे. म्हणून हल्ली
नवीन गाड्यांमध्ये तुम्हाला क्रुझिंग सिस्टम एक बसवलेलं असते. क्रुझिंग सिस्टम एक बसवलेलं असतं. ती काय असती ती कंडिशन, त्या एकदा क्रुझिंग मोड मध्ये टाकलं की तुमचा जो पाय आहे तो ऍक्सिलेटर मधून तुम्ही काढू शकता. मग गाडी काय करते, गाडी ज्या स्पीडला तुमची क्रुझिंग मोडला तुम्ही टाकलेले आहे त्या स्पीडनं कंटिन्युअस चालू राहते. ही जी मॉडर्न सिस्टम आहे, मॉडर्न व्हेकल्स मध्ये दिलेली असते, ऍडव्हान्स व्हेकल मध्ये दिलेली आहे. ती कशासाठी दिलेली आहे, एकदा का गाडी हायवेला गेली ते कंटिन्युअस स्पीड आपल्याला चालू राहायचं आहे, परंतु ड्रायव्हरला कंटिन्युअस तेवढा प्रेशर ऍक्सिलरेटर वरती कंटिन्युअस चालत राहावं लागते. मग तो गाडी 2 तास चालवेल, 3 तास चालवेल, 4 तास, 8 तास, जेवढा काय वेळ चालवतोय तेवढ्या वेळ तो कंटिन्युअस तेवढा प्रेशर त्याला ऍक्सिलरेटर वरती द्यावा लागतो आणि त्याचं फटीक होतोय. मग ते ओव्हरकम करण्यासाठी आपण काय आहे की क्रूज कंट्रोल सिस्टम बसवलेले असते. आणि क्रूज कंट्रोल सिस्टम मध्ये काय असते की एक स्पीड तुम्ही अचीव्ह करायचं आणि क्रूज मोड मध्ये जायचं. आणि एकदा तुम्ही क्रूज मोड मध्ये गेला की दॅट व्हेकल विल कंटिन्यू टू रन इन दॅट कॉन्स्टंट स्पीड. त्या एका स्पीड मध्ये ती कंटिन्युअस राहील. ते कमी पण येणार आहे आणि जास्त पण येणार आहे. मग तिथं अशी कंडिशन असते, मग तुम्हाला ब्रेक दाबायचा असेल तर ज्या वेळेला तुम्ही ब्रेक दाबला की ती ऑटोमॅटिकली क्रूज मोड मधून बाहेर येते आणि मॅन्युअल मोड मध्ये. जर तुम्ही ऍक्सिलरेटर पुढे दाबला तर ती परत एकदा क्रूज मोड मधून ऑटोमॅटिक बाहेर येते आणि मॅन्युअल मोड मध्ये. अशी व्यवस्था केलेली असते. म्हणजे जोपर्यंत परत तुम्ही एकदा ब्रेकला किंवा ऍक्सिलरेटरला टच करत नाही तोपर्यंत गाडी त्या कंटिन्युअस त्या स्पीडनं चालू राहते. त्याला क्रूज कंट्रोल मेकॅनिझम म्हणते. आणि ही कशासाठी केलेलं असतं, कारण त्यासाठी हा ग्राफ आहे, तुम्हाला क्रुझिंग मोड मध्ये बेस्ट इकॉनॉमी मिळेल. तर अपेक्षित काय आहे, ज्या स्पीड मध्ये तुम्ही गाडी चालवताय त्या कंटिन्युअस त्याच स्पीड मध्ये गाडी चालवत राहणं ही अपेक्षित आहे. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड. येस येस, समजलं का? ज्याने डाऊट विचारला त्याने समजलं का? डाऊट कोणी विचारला होता? आता डाऊट कोणी विचारला होता? आताच सर. हा, समजलं का? हो सर. हा, ठीक आहे ठीक आहे. एनी अदर डाऊट? एनी अदर नो डाऊट? सर, नो. बर, ठीक आहे. दुसरं कोणाला काय डाऊट? तुम्ही डाऊट विचारलं नसेल तर मला कळणार नाहीये तुम्हाला काय काय कंडिशन आहे तुमची. तुमचं डाऊट विचारा, प्लीज विचारा. जोपर्यंत तुम्ही डाऊट विचारणार नाही तोपर्यंत मला तुमच्या शंका निरसन करता येणार नाही. त्यामुळे डाऊट विचारा. आणि मी तुम्हाला पहिल्या लेक्चरला सांगितलं, जर तुम्हाला चांगल्या क्वालिटीचा इंजिनियर व्हायचं असेल तर तुम्हाला डाऊट हे विचारता आलेच पाहिजेत. जर तुमच्या मनात शंका येत नसतील, डाऊट येत नसतील तर तुम्ही चांगल्या प्रकारचे इंजिनियर होऊ शकत नाही. कारण इंजिनियरला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. आणि जर तुम्हाला शंका येत नाही त्याचा अर्थ तुम्हाला प्रॉब्लेम दिसत नाहीत असा असतो. कारण प्रॉब्लेम सगळीकडे आहेत, प्रॉब्लेम तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येत नाहीत असा अर्थ असतो. तर प्लीज डाऊट विचारा. एनी अदर डाऊट? हा, बोला बोला बोला. डाऊट्स? एनी रिमेनिंग डाऊट? ओके, तुम्ही आता सगळ्यांचे डाऊट तात्पुरते तरी निरसन झालेत असं आपण गृहीत धरू आणि पुढे चालू. तर ही झाले तुमचे लिमिटेशन्स ऑफ अ सिंपल कार्बोरेटर. आणि हे ओव्हरकम करण्यासाठी आपण काय केलं, आपण पुढे गेलो. तर पुढे आता आपण चोक सिस्टम डिस्कस केली. चोक सिस्टम काय म्हणते, यूज ड्युरिंग कोल्ड स्टार्टिंग. कोल्ड स्टार्टिंग साठी वापरतोय. मेजर पोर्शन ऑफ द फ्युअल रिमेन्ड इन लिक्विड फॉर्म. म्हणजे लिक्विड फॉर्म मध्ये कोल्ड कंडिशन मध्ये फ्युअल असतं. लो वेपर फ्रॅक्शन म्हणजे कमी प्रमाणात फ्युअल वेपराइज होते. कशामुळं? कोल्ड स्टार्टिंग मुळे फ्युअल वेपर मध्ये होण्याचे प्रमाण कमी असतं. मग आपल्याला काय करावं लागतं, मिक्सचर रिच करावं लागतं. का रिच करावं लागते? जे कॉन्स्टिट्युएंट इझिली वेपर होतोय अशा कॉन्स्टिट्युएंटचे प्रमाण वाढवण्यासाठी.
आपल्याला मिक्सर रिच करावं लागतं, बरोबर, कधी स्टार्टिंगच्या वेळेला. आणि म्हणून स्टार्टिंग वेळेला आपल्याला रिच मिक्सर द्यावं लागतं. आणि हे रिच मिक्सर देण्यासाठी मग आपण काय केलं, एक चोक दिलं. चोक दिल्यामुळे काय झालं, एअर आतमध्ये एअरची येणारी जी क्वांटिटी आहे ती कमी झाली. एअरची क्वांटिटी कमी झाली, इथून फ्युएल जी येते ती येते. सो जे काही फ्युएल येत होतं तेवढं आता येत आहे, परंतु इकडून आता इथं फ्युएल काय येते मग, कारण आता इथलं सक्शन आहे ती इथं येते, बरोबर. म्हणून तर इथं आपण क्लोज केलं, त्यामुळे आता इथलं सक्शन इथंपर्यंत आलं, इथून फ्युएल आली, परंतु एअर क्वांटिटी कमी आली आणि त्यामुळं मिक्सर जे काय आहे ते रिच तयार झालं. सो देअरफॉर चोक इज पार्शियली क्लोज्ड. लार्ज प्रेशर ड्रॉप ऍट व्हेंचुरी थ्रोट, इथं प्रेशर ड्रॉप तयार झालं आणि नोझल जेट इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फ्युएल, इथून फ्युएलची क्वांटिटी वाढली. ओनली लेस अमाउंट ऑफ एअर कमिंग इज लेस, thus providing rich mixture. अशा प्रकारे आपण रिच मिक्सर सप्लाय करतोय. कसं, कधी चोक वापरल्यानंतर. जे काय मी म्हणलो होतो, चोक वापरतोय म्हणजे काय करतोय आपण, गळा दाबतोय. कशाचा, इंजिनचा. गळा दाबल्यानंतर काय होतंय, जसं आपण जीवांच्या आकांतानं आपण जी ऍक्शन होती गळा दाबल्यानंतर, तशीच ऍक्शन जवळजवळ इंजिनची होते. म्हणून चोक दिल्यानंतर चोक ओपन करायचं विसरायचं नाही. कारण आपण ज्यावेळेला चोक देतो त्यावेळेला काय करतोय, एअर चोक करतोय. आणि त्या एअर चोकिंग कंडिशन मध्ये आपण जर गाडी तशीच चालवत राहिलो तर काय होतंय, कंटिन्युअसली इंजिनला मिळणारे एअर कमी होत जाते, परंतु फ्युएल क्वांटिटी मात्र जास्त मिळत राहते, परंतु फ्युएल बर्न होत नाही. त्यामुळं मिक्सर जे आहे ते तुमचं, मग बघा तुम्ही परत एक दोनदा असं ऍक्सिलेट करायचा प्रयत्न केला तर गाडी कुदते, बरोबर आहे. ती का कुदते, बरोबर का, तुम्हाला ते जाणवतं बघा. चोक जर तसाच राहिला आणि तुम्ही ऍक्सिलरेट एक दोनदा तीनदा असं ऍक्सिलरेट असं करायचा प्रयत्न केला तर तुमची गाडी कुदायला चालू होते. का कुदते, कारण ऑलरेडी त्याच्यात एअर सप्लाय कमी आहे आणि तुम्ही फ्युएल कंटिन्युअसली वाढवत जात आहे, परंतु तेवढं फ्युएल बर्न व्हायला आपल्याकडे ही नाहीये, एअर नाहीये. म्हणजे तुम्ही फ्युएल सप्लाय केली परंतु ती बर्न होऊ शकत नाही. मग काय होणार, पॉवर कमी होणार. मग पॉवर कमी झाली की गाडी खेचल्यागत होते. मग आपण त्या म्हणतोय म्हणजे मागे खेचल्यागत होते, गाडीची स्पीड कमी होते, बरोबर. म्हणजे आपण ऍक्सिलेट करायचा प्रयत्न करत असतो, परंतु जसं ऍक्सिलरेशन पाहिजे तसं होत नाही. का होत नाही, कारण एअरची सप्लाय कमी झालेली असते. कशामुळं, चोक झाल्यामुळे. त्यामुळं ज्या वेळेला चोक देऊ त्यावेळेला आपण एअर सप्लाय कमी केलं हे ध्यानात ठेवायचं. आणि ज्या वेळेला नंतर गाडी चालवताना आपण चोक ओपन करायला विसरायचं नाही. बरेच वेळेला आपण हे अशा प्रकारे गाडी चालवलं तर आणि जर तुमच्या गाडीमध्ये तुम्ही हे एक्झॉस्ट मध्ये जर तुम्ही एक मेकॅनिझम असते ज्याच्यामध्ये आपल्याला हीटर वापरून आपण तिथलं मिक्सर बर्न करतो, ते जर वापरलेलं असेल तर तुम्हाला बरेच वेळेला लक्षात येईल की त्यावेळेला तुमचं सायलेन्सर खूप तापतो. जर चोक तसाच राहिला आणि जर तुम्ही गाडी चालवत राहिला तर सायलेन्सर खूप तापतो. कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर जनरली वापरलेलं असेल तर का कसं होतंय, कारण अनबर्न मिक्सर तुमचं कुठेपर्यंत पोहोचतंय, एक्झॉस्ट मध्ये पोहोचतंय आणि कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर मध्ये त्याची प्रक्रिया करावी लागते. आणि प्रक्रिया करते म्हणजे काय करतंय, तिथं अनबर्न मिक्सर आहे ती बर्न केलं जातं. आणि तिथं कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर मध्ये जर आपण त्याला बर्न करू तर त्याची हीट आहे ती कॅटॅलिटिक म्हणजे तुमच्या एक्झॉस्ट सिस्टमला येणार, म्हणजे तुमचा सायलेन्सर आहे तो तापणार. तर अशा वेळेला ज्या वेळेला आपण जास्त वेळ जर गाडी चालवत राहिलं आणि चोक जर तसाच राहिला तर तुमचा असं लक्षात येईल की तुमचं सायलेन्सर खूप तापलाय. कुठल्या गाडींमध्ये, पर्टिक्युलरली जिथं आपण कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर वापरलोय अशा गाडींमध्ये. असं का होतं, कारण आपल्याला एअर सप्लाय कमी दिलेले असते, त्यामुळे मिक्सर तुम्ही फ्युएल सप्लाय केलं इंजिनला परंतु तिथं यूज झालं नाही, बर्न होऊ शकलं नाही. का बर्न होऊ शकलं नाही, कारण तिथं एअर नाहीये. मग ज्या वेळेला आपण परत सायलेन्सर मध्ये येते त्यावेळेला तिथं त्या बर्निंगची प्रोव्हिजन केलेली असते कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर मध्ये एअर सप्लाय करून. का, पोल्युशन कंट्रोल नॉर्म्स असं सांगतात की अनबर्न्ड हायड्रोकार्बन्स या लिमिटच्या पुढे बाहेर येता कामा नये. म्हणून आपण काय केलं, तिथं आतमध्येच त्याची बर्निंगची व्यवस्था केली. बर्न केल्यानंतर काय होतंय, hydrogen get converted into H2O, that is water, and C get converted into carbon gets converted into CO2. CO2 बाहेर येणं अलाउड आहे, परंतु अनबर्न हायड्रोकार्बन बाहेर येणं अलाउड नाहीये. मग आपण काय केलं,
त्याला एक्झॉस्ट सिस्टम मध्येच बर्न करायचा प्रयत्न करतो. मग तुमचं तिथं हीट जनरेट झाली, मग सायलेन्सर तुमचा तापतो. बरोबर. जर तुम्ही ज्यांना कोणाला गाडी आहे, कधी तसं चुकून झालं तर तुम्ही पाहिजे तर इंटेन्शनली चेक करा, सायलेन्सर खूप तापतो अशा कंडिशन मध्ये. तर चोक तसाच राहिला आणि गाडी पळवायचा असेल तर दोन प्रॉब्लेम जनरली आपल्याला येतात. एक प्रॉब्लेम येतो, आपल्याला गाडी खुंटते, म्हणजे ऍक्सिलरेट होत नाही, पाहिजे त्या प्रमाणात ऍक्सिलरेट होत नाही, पहिली गोष्ट होती. आणि दुसरी गोष्ट काय होते, तर सायलेन्सर तापत जातो जर कॅटलिटिक कन्व्हर्टर वापरला असेल तर. that is about your choke. So this is your choke system. आयडलिंग सिस्टम. आयडलिंग म्हणजे आपण काय केलेलं असतं, एक एक्स्ट्रा सिस्टम दिलेले आहे. ही सिस्टम कशासाठी दिलेले आहे, आयडलिंग मध्ये आपल्याला मिक्सर रिच पाहिजे. का रिच पाहिजे आपण आता डिस्कस केलं, कारण आपल्याला सक्शन कमी आहे, आतमध्ये मिक्सर कमी जाते. मिक्सर कमी जाते म्हणजे आपल्याला सफिशियंट पॉवर तयार होत नाहीये, परंतु पॉवर वाढवायची आपल्याला, मग आपण रिच मिक्सर सप्लाय करायला पाहिजे. परंतु रिच मिक्सर सप्लाय करायचं असेल तर आपल्याला इथून सप्लाय करायला पाहिजे, परंतु ऍक्सिलरेटर 0 पोझिशनला आहे, त्यामुळे इथं जाऊ शकत नाही. मग आपण इथं जाऊ शकत नाही तर मग आपण काय करणार, इथं जाऊ शकत नाही तर आपल्याला मग काय करायला पाहिजे, तर आपल्याला ही 0 पोझिशन मध्ये असताना अशी काहीतरी व्यवस्था करायला पाहिजे ज्याच्यामुळं आपल्याला पुढे इथं रिच मिक्सर मिळेल. मग त्यासाठी आपण काय केलं, इथून जी सप्लाय होणारे फ्युअल आहे ते फ्युअलची क्वांटिटी वाढवायसाठी आपण एक दुसरी सेपरेट सिस्टम दिली. मग त्या सिस्टम मध्ये आपण काय व्यवस्था केली, ही क्लोज झाले. आता इथं इंजिन सक्शन ऍक्ट होते, बरोबर आहे, इथं इंजिन सक्शन ऍक्ट होते, ही क्लोज झालंय. परंतु ही पाईप कुठपर्यंत एक्सटेंड केली आहे, या साइड पर्यंत एक्सटेंड केली आहे. आणि इथं काय, इथं ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन आहे, तर इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, इथं इंजिन सक्शन आहे म्हणजे नेगेटिव्ह प्रेशर आहे. इथं नेगेटिव्ह प्रेशर, इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर. काय झालं, हिअर देर विल बी सक्शन, इथं सक्शन येणार. आता ही कशाला कनेक्ट केल्या, इथं फ्युअलला पण कनेक्ट केले, इथं एअरला पण कनेक्ट केले, बरोबर. म्हणजे इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. त्यामुळे काय होईल, या पाईपच्या या साईडला इथं नेगेटिव्ह प्रेशर आहे, इकडं पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे, म्हणजे यातून पण फ्युअल इकडं पुश होईल. म्हणजे यातून काय होईल, इथं फ्युअल सक व्हायला चालू होईल, इथं फ्युअल सक होऊन इथून फ्युअल बाहेर यायला चालू होईल, बरोबर. इथं फ्युअल बाहेर येणार, इथून थोडे प्रमाणात एअर येणार, म्हणजे मिक्सर जी काय आहे ती काय होणार, रिच होणार. मग आपण काय केलं, म्हणजेच काय केलं, तर आपण आयडलिंग सिस्टम वापरून इथं आपल्याला लक्षात येईल फ्युअल इथून येते. आयडलिंग सिस्टम वापरून आपण काय केलंय, आपण इथून येणारे थोड्या प्रमाणात एअर आणि इथून येणाऱ्या जास्त प्रमाणातलं फ्युअल एकत्र करून आपण रिच मिक्सर तयार केलं. का, कारण आयडलिंग मध्ये रिच मिक्सर सप्लाय करायला पाहिजे, परंतु बेसिक कार्बोरेटर, सिंपल कार्बोरेटर मध्ये ते शक्य नाही. मग त्यासाठी आपण एक सेपरेट आयडलिंग सिस्टम वापरली आणि त्याच्यामधून फ्युअल सप्लाय केली, आणि ते सप्लाय केल्यामुळं आपलं मिक्सर ज्या प्रमाणात रिच पाहिजे त्या प्रमाणात आपण सप्लाय करू शकतो, बरोबर. आणि या आयडलिंगच्या ऍडजस्टमेंटसाठी इथे एक स्क्रू असतो. या स्क्रू बद्दल आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं. त्या स्क्रूचं फंक्शन काय, की जास्त आपण आतमध्ये हे आतमध्ये पिळलं, म्हणजे आतमध्ये स्क्रू केलं तर काय झालं, त्या फ्लोला ऑब्स्ट्रक्शन जास्त झालं. मग फ्लोला ऑब्स्ट्रक्शन जास्त झालं की काय होणार, इथनं येणारी फ्युअलची क्वांटिटी आहे ती कमी होणार. मग फ्युअलची क्वांटिटी कमी झाली काय होणार, इंजिन मध्ये पॉवर कमी होणार. म्हणजे इंजिनची पॉवर कमी झाली काय होणार, इंजिनचं स्पीड कमी होणार. मग तुम्ही ज्या वेळेला गॅरेज मध्ये जाता त्यावेळेला बघा ती ऍडजस्टमेंट करतात. मग ते ऍडजस्टमेंट त्यांनी एक स्क्रू आहे तो फिरवला की काय होतं, डुक 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 स्पीड वाढवली, ते दुसऱ्या विरुद्ध दिशेनं ही स्क्रू फिरवला की डुक 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 स्पीड कमी कमी होत जाते. ते का होते, इथं काय केलं जातंय, इथलं जी फ्युअल फ्लो होणार जी फ्युअल आहे त्या फ्युअलची क्वांटिटी आपण कमी किंवा जास्त करतो. ही फ्युअल जर जास्त करायची परमिशन आपण दिली तर स्पीड वाढते, आणि ही फ्युअल जर आपण कमी केली तर स्पीड कमी होते. मग मेकॅनिक काय करतो, हा स्क्रू एक ठराविक लेवलला ऍडजस्ट करतो. कुठल्या लेवलला, इंजिन तर चालू राहिलं पाहिजे आणि ती बंद तर नाही पडलं पाहिजे. बंद कधी पडेल, ज्या वेळेला एका स्ट्रोक मध्ये तयार झालेलं जे पॉवर आहे ते पुढच्या स्ट्रोक पर्यंत त्याला सफिशियंट होत नसेल तर, कारण मध्ये टाइम गॅप आहे, बरोबर आहे. टाइम गॅप 2 स्ट्रोक मधला टाइम गॅप जास्त आहे, तर
या स्ट्रोक मध्ये पॉवर तयार झालेला पॉवर हा पुढच्या स्ट्रोक पर्यंत सफिशियंट होत नसेल तर तो बंद पडणार, इंजिन बंद पडणार. मग काय करणार मेकॅनिक हे अनस्क्रू करणार म्हणजे हे बाहेर ओढणार आणि फ्युएलची क्वांटिटी वाढवणार. मग ढुक 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 असं जी होतं ती थोडस स्पीड वाढलं, ढुक 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 असं पर्यंत आलं. अजून जरी बाहेर काढलं तर डुक 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 स्पीड अजून वाढते. बरोबर, म्हणजेच ही आयडल सेटिंग आहे, याला आयडलिंग सेटिंग असं म्हणतो. मग मेकॅनिककडे गेल्यानंतर तो आयडल सेटिंग करतो. ज्या वेळेला आपण त्याला सांगतो की माझी गाडी जास्त फ्युएल खाते त्यावेळेला तो काय करतो, आयडल सेटल करतो. कारण आयडलिंग कंडिशन मध्ये तुम्हाला फ्युएल सेव्ह करण्याची प्रोव्हिजन की आहे. प्रमाणात योग्य तो प्रमाणात तुम्हाला आयडल, जरी तुम्हाला या फिगर मध्ये आपण जी काय म्हणलं रिच मिक्सचर लागतंय, परंतु त्या रिच मिक्सचरची क्वांटिटी किती पाहिजे, किती रिच पाहिजे हे तुम्ही या स्क्रूवरती ठरवू शकता, जेणेकरून तुमचं फ्युएल कन्झम्पशन तुम्ही कमी करू शकता. मग आयडलिंग सेटिंग करून आपल्याला ती फ्युएल क्वांटिटी ऍडजस्ट करता येते आणि त्याप्रमाणे आपल्याला फ्युएल कन्झम्पशन कमी किंवा जास्त इंजिनचं करता येतं. म्हणजेच हे जर तुम्ही बाहेर ओढलं तर तुम्हाला पॉवर खूप मिळेल, अचानक तुम्हाला गाडी 0 मधून एकदम तुम्हाला पिकअप घेता येईल का, सफिशियंट अमाऊंट आपण फ्युएल दिलं इथं आणि अचानक जास्त प्रमाणात फ्युएल इंजिन मध्ये पोहोचते, त्यामुळे तुम्हाला ती बर्न करून तुम्हाला जास्त एनर्जी पण मिळणार. म्हणजे तुम्हाला अचानक म्हणजे आयडलिंग मध्ये स्पीड जास्त असेल तर तुम्हाला सफिशियंट पॉवर अवेलेबल आहे, तुम्हाला पिकअप सुद्धा जास्त मिळेल, परंतु फ्युएल कन्झम्पशन कमी होईल, फ्युएल कन्झम्पशन वाढेल. आणि जर ही जर तुम्ही आतमध्ये सोडलं, स्क्रू आतमध्ये पिळला की काय होणार, फ्युएल क्वांटिटी कमी झाली की आतमध्ये होणारा पॉवर तयार कमी झाला, आयडलिंग स्पीड कमी झालं आणि आयडलिंग स्पीड कमी झाल्यामुळे तुमचं फ्युएल कन्झम्पशन सुद्धा कमी झालं. मग ज्या वेळेला तुम्ही कंप्लेंट घेऊन जाता मेकॅनिककडे, तो मेकॅनिक जनरली हा स्क्रू ऍडजस्ट करतो, आयडलिंग स्क्रू ऍडजस्ट करतो, ज्याच्यामुळं तुमचं आयडलिंग कमी किंवा जास्त होतं. मग त्यांना बाय एक्सपिरियन्स माहित असतं की आयडलिंग स्पीड किती ठेवायचं, जरी एक्झॅक्टली ती मेजर करत नाही, बाय एक्सपिरियन्स त्यांना कळतं. मग ती करेक्ट आयडलिंग स्पीड ऍडजस्ट केलं की आपलं फ्युएल कन्झम्पशन पाहिजे त्या प्रमाणात येतं. ओके, सो दिस इज अबाउट आयडलिंग सिस्टम. आयडलिंग सिस्टम सगळ्यांना समजली? एनी डाउट विथ आयडलिंग सिस्टम? Any doubt with idling system? Any doubt with the idling system? Anybody having? Can I know? Any doubt with the idling system? सगळ्यांना आयडलिंग सिस्टम समजली का? मी याच्यासाठी एक व्हिडिओ सुद्धा तुम्हाला दाखवलेला होता. लेट मी चेक आउट. हे तुमचा कार्बोरेटर आहे, ही इनलेट पाईप आहे. तिथं
हा वेंचुरी दिसतोय बघा, इथं डायमीटर कमी कमी होत गेलाय. ही शाफ्ट आहे, या शाफ्ट वरती तुमचा चोक बसलाय. ही आयडलिंग सिस्टमचं ओपनिंग आहे ऍटमॉस्फेरिक साईडचं, हे तुम्हाला इथं दिसतंय. म्हणजे या साईडला ऍटमॉस्फेरिक, त्या साईडला सक्शन असणार आहे, ते आयडलिंगचं ओपनिंग आहे. आणि ह्याच्या खाली इथं जेट आहे. हे तुमचा एअर फिल्टर आहे. एअर पहिल्यांदा फिल्टर करून आपण पुढे ते कार्बोरेटरला देतो. इथं डेमॉन्स्ट्रेशनसाठी आपण वापरले ही पाईप आहे. इथं वेंचुरी वापरले बघा, इथं कमी सेक्शन कमी होतंय आणि इकडे वाढतंय, इथं वेंचुरी वापरले. आता वेंचुरी आणि इथं काय केलं आपण, त्याच्या थ्रोट मध्ये आपल्याला फ्युएल सप्लाय करायची जेट सप्लाय सिस्टम बसवली, फ्युएल सप्लाय सिस्टम बसवली. मग आता आपल्याला इथं चालू केल्यानंतर आपल्याला इथं दिसतंय की इथं ही जी सक्शन कमी झालेली आहे, सॉरी प्रेशर जी कमी झालेली आहे या थ्रोट सेक्शन मध्ये, त्यामुळे इथं फ्युएल बाहेर येते. दॅट इज व्हॉट इज ऑब्झर्व. इथं तुम्हाला दिसतंय सरळ सरळ वेंचुरी दिसते, हे थ्रोट सेक्शन आहे. ही एअर सप्लाय सिस्टम डेमॉन्स्ट्रेट करायला त्यांनी एअर वापरले. हे स्मोक त्यांनी इंट्रोड्यूस स्मोक यूज करून त्यांनी वापरलंय, दाखवलंय तुम्हाला. इथं लिक्विड वापरलंय, इथं लिक्विड दाखवलंय तुम्हाला. इथं बघा की लिक्विड बाहेर यायला लागले आणि इथं मिक्सचर तयार होऊन बाहेर यायला लागले. इकडून एअर येते, ही क्रॉस सेक्शन इकडं कमी होत गेलं, बरोबर. ही थ्रोट रिजन आहे आणि ही वाढत गेलं. तर इथं सक्शन कमी झाल्यामुळे इथं काय झालं, इथं सक्शन क्रिएट झाल्यामुळं निगेटिव्ह प्रेशरमुळे इथं फ्युएल बाहेर येते आणि इथं फ्युएल ड्रॉपलेट्स तयार होऊन ऍटोमाइज होऊन इथं मिक्सचर तयार होते. तुम्हाला दिसतंय बघा, इथं मिक्सचर तयार होताना दिसतंय. हे कार्बोरेटर मध्ये असं फंक्शन होत आहे. आता हा आहे सिंपल कार्बोरेटर तुम्हाला दाखवलाय. हे थ्रोटल आहे, सॉरी वेंचुरी आहे. हे थ्रोटल आहे. हे तुमचा फ्लोट चेंबर आणि मेन फ्युएल सिस्टम दाखवले. ही फ्लोट आणि त्याचं निडल वॉल दाखवलंय. इथं काय दाखवलंय, इथं जी प्रेशर आहे त्याच्यामुळे फ्युएल बाहेर येते असं दाखवलंय. इथं काय दाखवलंय, इथं प्रेशर जास्त आहे, इथं प्रेशर कमी आहे आणि त्याच्यामुळं फ्युएल इकडे बाहेर येते. का बाहेर येते, कारण इथं सक्शन तयार झाल्यामुळं इथं निगेटिव्ह प्रेशर तयार झालं, म्हणजे इथं प्रेशर कमी आहे आणि इथं प्रेशर जास्त आहे आणि त्या डिफरन्स ऑफ प्रेशरमुळं तुमचं फ्युएल बाहेर आलं. मग हे जसं तुम्ही थ्रोटल ओपन कराल, कमी किंवा जास्त कराल, त्यावेळेला काय होईल, एअरची क्वांटिटी चेंज होईल आणि एअरची जशी क्वांटिटी चेंज होईल तसा इथला प्रेशर आहे तो चेंज होत जाईल. तो डेमॉन्स्ट्रेट केला इथं. थ्रोटल कमी जास्त केलं तर इथला प्रेशर आहे तो कमी जास्त होत जातो, बरोबर आहे. कारण इथं थ्रोटल ओपन केलं की काय होतंय आणि थ्रोटल बंद केलं की काय होतंय हे त्याने दाखवलंय. तर ह्याला आपल्या काय डिसएडव्हान्टेज आहे आपण बघितलं. हा, इथं तुम्हाला दाखवलंय काय, इथं चोक बंद आहे. चोक दिल्यानंतर काय होतंय, तर चोक दिलाय कमी दिल्यानंतर इथून खूप कमी प्रमाणात एअर येते, परंतु इथलं सक्शन इथं ऍक्ट झाल्यामुळं इथं फ्युएल येते आणि मिक्सचर जे तयार होतंय ते रिच होतंय, बरोबर. तर चोक कसं ऑपरेट होतंय ती इथं दाखवलंय. आता इथं काय दाखवलंय, आयडलिंग सिस्टम कशी होती. आयडलिंग सिस्टम मध्ये काय आहे, टोटल ऑलमोस्ट क्लोज आहे, परंतु म्हणजेच काय, गाडी मूव्ह होत नाहीये, ऍक्सिलरेटर 0 पोझिशनला आहे, त्यामुळे टोटल 0 पोझिशनला आहे, परंतु आपल्याला रिच मिक्सचर पाहिजे. मग काय केलं, ह्याचं ओपनिंग इकडं एका बाजूला आहे, इकडे एअरला आहे आणि हे फ्युएल सिस्टमला कनेक्ट केलंय.
तर काय होतंय, इथं जी सक्शन असतंय त्याच्यामुळे काय होतंय, इकडचं फ्युएल सक केलं जात आहे आणि ही फ्युएल ऍडजस्टमेंट स्क्रू दाखवलाय. तर ही एक होल किंवा 2 होल असू शकतं डिपेंडिंग ऑन द डिझाईन. हे आयडलिंग सिस्टम अशा प्रकारे वर्क होत आहे. तर इथं बघितलं तर ज्या वेळेला थोडस ही अजून आपल्याला थोडंसं स्पीड वाढवलं त्यावेळेला काय केलं, आपल्याला अजून रिच मिक्सचर पाहिजे, कारण इनिशियली ज्या वेळेला इनर्शिया ओव्हरकम करायची असते त्यावेळेला खूप अमाऊंट ऑफ पॉवर लागते आणि म्हणजेच काय तर मिक्सचर रिचनेस खूप जास्त लागतो. मग त्यावेळेला काय आपल्याला की रिचनेस वाढवण्यासाठी आपल्याला खूप अमाऊंट ऑफ फ्युएल सप्लाय द्यावा लागतो. म्हणजेच आपल्याला फ्युएल सप्लाय वाढवण्यासाठी मग आपण 2 इथं आयडलिंग स्क्रू वापरले, म्हणजे प्रायमरी अँड सेकंडरी आयडलिंग जेट्स वापरले. आणि नंतर परत हे ओपन केलं आपण. आता ही आपण ऍक्सलरेट करायला चालू केलं. ऍक्सलरेट करायला चालू केलं तसं टोटल ओपन होत गेले चालले. मग जसं ओपन होईल त्यावेळेला काय होईल, इथला प्रेशर आणि इथला प्रेशर सेम होईल, बरोबर, कारण हीच फ्लुइड आता इकडे फ्लो होते. म्हणजेच इथला प्रेशर आणि इथला प्रेशर सेम झाला. मास फ्लो रेट इथला आणि इथला मास फ्लो रेट सेम आहे, म्हणजे इथला प्रेशर आणि इथला प्रेशर सेम राहणार, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे काय की ह्याच्यातून आता काहीच फ्लो होणार नाही, परंतु आता इथं सक्शन प्रेशर आल्यामुळं इकडं फ्युएल यायला चालू झालं. म्हणजेच काय, अगोदर इथून आयडलिंग कंडिशन मध्ये इथून फ्युएल येत होतं, आता मेन मीटरिंग जेट मधून यायला चालू झालं, आता आयडलिंग मधून यायचं बंद झालं. म्हणजे जसं आपण ऍक्सिलेट करत जाऊ तसं हळूहळू इथून येणारी फ्युएल क्वांटिटी कमी होत जाईल आणि इथून येणारी फ्युएल क्वांटिटी वाढत जाईल आणि एक स्टेज अशी येते की इथून येणारे फ्युएल 0 होतंय आणि इथून येणारं फ्युएल मॅक्झिमम होते आणि तिथून पुढे अंटिल दिस इज क्लोज बॅक यातून काही येत नाही, कारण आता इथला आणि इथला प्रेशर सेम झाला. ओके, कारण याच्या अगेन्स्ट प्रेशर ड्रॉप नसेल तर यातून काही फ्लो होऊ शकत नाही. मग कधी होईल, ज्यावेळेला टोटल परत बंद होईल त्यावेळेला इथं सक्शन ऍक्ट होईल आणि इकडे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असेल त्यावेळेला परत यातून फ्युएल यायला चालू. म्हणजे ज्या वेळेला आपण ऍक्सिलेटर वरून पाय पूर्णपणे काढतोय त्यावेळेला ऍक्सिलेटर 0 पोझिशनला आला तर तुमच्या आयडलिंग सिस्टम तुम्हाला फ्युएल सप्लाय चालू करते. आणि म्हणून आपल्याला हे आयडलिंगचं जे आहे ते सेटिंग केल्यामुळं आपल्याला फ्युएल जी कन्झम्पशन आहे ते पाहिजे त्या प्रमाणात होतंय किंवा पाहिजे आपल्याला फ्युएल कन्झम्पशन कंट्रोल करता येते. तर हे झालं आयडलिंग सिस्टम वर्किंग. हे आयडलिंग सिस्टमचा दुसऱ्या बाजूचा होल. हे सगळं आपण पुढे डिस्कस करणार आहोत. मल्टिपल कार्बोरेटर आहेत. सो मला वाटतं सगळ्यांना समजलं आयडलिंग सिस्टम. आयडलिंग सिस्टम सगळ्यांना समजली का? Whether everybody has understood idling system? Idling system is understood everybody? सगळ्यांना समजले का? हा सर. येस. कोणाला काय डाऊट आहे? कोणाला काय? जसं 2 व्हीलरला कोल्ड मध्ये चोक वापरतो तसं 4 व्हीलरला काय असते मग सर? सगळ्यांना चोक वापरावा लागतो. 4 व्हीलरला जरी असलं 2 व्हीलरला असलं तर कोल्ड कंडिशन मध्ये आपल्याला चोक द्यावाच लागतो. तिथं आपण काय करू, इथं आपण हाताने चोक ही करतो, तिथं एक असं ही असतो, नॉब असतो, तो ओढतो आपण चोक देण्यासाठी. एवढाच तो फरक असतो, परंतु चोक तर द्यावाच लागतो आपल्याला. म्हणजे जशा प्रकारे आपण ऍक्सिलेटरला केबल वडून केबल आपण ऍक्सिलेटरला पेडलला जोडलेला असतो टोटलचं, तशाच प्रकारे चोकचं जी केबल आहे ती आपण तिथे एक नॉब असतो, त्या नॉबला जोडलेला असतो. ते नॉब वाढला की ते चोक तुमचा बंद होतं आणि ती नॉब माघारी सोडला की आपला चोक परत ओपन होतं. ओके सर. पण ती चोकच असतं. एनी डाऊट? एनीबडी एल्स? आयडलिंग चालू असतो तेव्हा थ्रोटल व्हॉल्व बंद असतो तेव्हा, त्यामुळं एअर जास्त येत नाही, बरोबर, आणि जास्तीत जास्त फ्युएल जातं, पण तेव्हा एअरची क्वांटिटी कमी असल्यामुळे मिक्सचर अनबर्न पण राहू शकते ना. एअरची क्वांटिटी आपल्याला काय आहे, आपल्याला कमी प्रमाणात परंतु रिच मिक्सचर सप्लाय करायचं आणि आपल्याला अनबर्न राहू शकतं हे आपल्याला माहिती आहे, पण तरी सुद्धा आपल्याकडे दुसरा ऑप्शनच नाहीये. कारण आपल्या बर्निंग कंडिशन्स मध्ये
जर आपण सप्लायच नाही केला तर आपल्याला ती सफिशियंट अमाऊंट ऑफ पॉवर मिळणारच नाही, बरोबर का? तर आपल्याकडे मग आयडलिंग कंडिशन्स मध्ये, म्हणून आपण ज्या वेळेला पोल्युशन बघतो त्यावेळेला बघा ती वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्स आपल्याला बघावं लागते. कारण आयडलिंग मध्ये वेगळं पोल्युशन असतं, वेगळ्या प्रकारचं पोल्युशन असतं, रादर वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे गॅसेस तयार होतात. ऍक्सलरेशन कंडिशन मध्ये वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे गॅसेस तयार होतात, क्रुझिंग कंडिशन्स मध्ये वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे. म्हणजे कायम एक इंजिन आहे म्हणजे त्या प्रत्येक कंडिशनला एकसारखं पोल्युशन असतं असं नाहीये. आयडलिंग कंडिशन मध्ये तुम्ही म्हणलं तसं ऑब्व्हियसली अनबर्न हायड्रोकार्बन्स पोल्युशन मध्ये असणार आहेत. आणि म्हणूनच सुरुवातीला आपण जर मी म्हणलो मगाशी की आपण ज्या वेळेला चोक ज्या वेळेला बंद करून आपण ज्या वेळेला गाडी खूप वेळा चालवतो त्यावेळेला आपल्याला मी म्हणलं की काय की एक्झॉस्ट गरम झालेलं दिसेल, बरोबर? जर आपल्याला ही कॅटलिटिक कन्व्हर्टर वापरले असेल का, तर तिथला अनबर्न हायड्रोकार्बन आहे, आपण तिथं बर्न करायची व्यवस्था केलेली असते म्हणून तिथं गरम होते. म्हणजेच काय तुम्ही म्हणताय ती एकदम बरोबर आहे, कारण आपल्याला मिक्सर जास्त सप्लाय करतोय परंतु आपल्याला सगळं मिक्सर तिथं बर्न करता येत नाही आणि ती मिक्सर पुढे जाऊन आपल्याला कॅटलिटिक कन्व्हर्टर मध्ये बर्न करावं लागेल आणि तिथं ती कॅटलिटिक कन्व्हर्टर गरम होणार, ऑब्व्हियसली होणार. यू आर व्हेरी राईट. परंतु आपल्याकडे त्याशिवाय दुसरं काय ऑप्शन नाहीये. एनी अदर डाऊट? एनी अदर डाऊट? विचारा 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 विचारा, विचारल्याशिवाय मला कळणार नाही. तुमच्या शंका मला कळणार नाहीत, तुमच्या शंका मला निरसन करता येणार नाहीत. डिअर फ्रेंड्स, प्लीज आस्क. हॅलो सर. हा बोला. सर जेव्हा आपण ब्रेक लावतो तेव्हा पॉवर कन्झम्पशन वाढतं का नाही? जर वाढत असेल तर ते कसं वाढतं? ऑब्व्हियसली वाढतं, कारण आपले एनर्जी तिथं वेस्ट जाते पहिली गोष्ट. पण तो एनर्जी तयार होण्याचं प्रमाण तर तेवढंच राहतंय. म्हणजेच एनर्जी युटिलायझेशन कमी झालं म्हणून आपलं फ्युएल कन्झम्पशन वाढलं. म्हणजे जर आपण सारखं जर ब्रेक लावत असू तर आपल्या सारखं एनर्जी वेस्ट होणार आणि हे फ्युएल कन्झम्पशन आपलं इनडायरेक्टली वाढणार. ऑब्वियस तेच म्हणजे थोडक्यात एक ठराविक अंतर आपण ब्रेक न लावता गेलो जेवढं फ्युएल लागणार आहे आणि तेवढंच अंतर आपण ब्रेक लावत गेलो तर ब्रेक लावत गेलेल्या त्या प्रवासामध्ये आपल्याला फ्युएलची कन्झम्पशन जास्त लागेल. कारण एकदा फ्युएल आपण ब्रेक लावल्यानंतर एनर्जी वेस्ट झाली, परत ऍक्सिलरेटर करताना आपल्याला परत रिच मिक्सर द्यावं लागलं आणि रिच मिक्सर दिल्यामुळं आपल्याला परत फ्युएल कन्झम्पशन वाढलं. म्हणजे प्रत्येक वेळेला आपण ऍक्सिलरेट केलं किंवा डिसलरेट केलं तर फ्युएल कन्झम्पशन वाढतंय. आणि म्हणूनच फ्युएल कन्झम्पशन आपल्याला सारखं जर ब्रेक वापरणार असाल तर फ्युएल कन्झम्पशन ही गाडीचं वाढणारच. आय होप कारंडे अंडरस्टूड. गौरव? येस सर, येस सर. हा, म्हणून गाडी रन करताना सारखं ब्रेक लावून वापरणं अपेक्षित नाहीये. म्हणून मी मगाशी म्हणलो क्रुझिंग मोड अपेक्षित आहे. क्रुझिंग मोड म्हणजे काय, एकदा का गाडी एका स्पीडला लावली की कंटिन्युअस त्याच स्पीडला वापरणं. ऍक्सिलरेटर पण जास्त कमी करायचं नाही, ब्रेक पण सारखं लावायचं नाही. दॅट इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. ब्रेक कधी लावणार एक्सपेक्टेड आहे, ज्या वेळेला आपल्याला स्पीड कंट्रोल. हा बोला बोला. गाडी ओव्हरफुल होते म्हणजे काय होतं? हा, गाडी ओव्हरफ्लो होते म्हणून आता आपण डिस्कस केलं की ज्या वेळेला चोक देतो आणि गाडी स्टार्ट करायचा प्रयत्न करतो त्यावेळेला आपण रिच मिक्सचर सप्लाय करतो, परंतु सगळे फ्युएल जी आहे ती वेपराइज होत नाही. आपण कुठल्या म्हणलं फ्युएल वेपराइज होते सुरुवातीला कोल्ड कंडिशन मध्ये ओनली दॅट कॉन्स्टिट्युएंट हुज व्हॉलटाइलिटी इज व्हेरी हाय. जी इझिली वेपराइज होते तेवढंच कॉन्स्टिट्युएंट वेपर मध्ये कन्वर्ट होते, बाकी सगळे कॉन्स्टिट्युएंट तसेच राहतात. आणि ते कंटिन्युअस आपण एकदा दोनदा तीनदा चारदा असं भरपूर वेळा प्रयत्न करत राहतोय, तेवढ्या वेळेला ती फ्युएल येते, परंतु ती फ्युएलचं वेपर मध्ये न झाल्यामुळं ती फ्युएल पुढे जात नाही, बरोबर? कारण ती लिक्विड फॉर्म मध्ये आहे आणि त्याचं वेपर मध्ये झालंच नाही. मग ते काय होतं, ती कार्बोरेटरला वॉल वरती सेटल होतं आणि त्यातून फ्लो व्हायला लागतं. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, ओव्हरफ्लो झालं म्हणतो. आय होप अंडरस्टूड. येस सर. हा, अजून पुढे एनी डाऊट? Okay. Yes. Anybody having any doubt? Chat box भरलाय? कशामुळे भरलाय? अटेंडन्स तुम्ही द्यायला चालू केली. बर, ठीक आहे, ठीक आहे. गृहीत धरलं तुम्ही की मी अटेंडन्स. ओके, नाव यू कॅन
mark your attendance, those who have understood everything, and you may leave if you have cleared all the doubts. कुठलाही डाऊट नसेल तर तुम्ही तुमचे अटेंडन्स मार्क करून लिव्ह करू शकता, आणि डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. I will wait till all are leaving so that I can ensure that there is no questions. सर बोला ओरिकर बोला. जास्त सीसीचे इंजिन जास्त आहेत गाडीचे आपले काही काही, त्यांचा पिकअप एवढा हाय कसं काय असतं सर? ऑब्विसली, कारण काय की सीसी जास्त म्हणजे काय तर सीसी म्हणजे व्हॉल्यूम. इंजिनचं व्हॉल्यूम जास्त आहे म्हणजे इंजिन मध्ये मिक्सचर जास्त प्रमाणात भरणार आपण, आणि इंजिनचं मिक्सचर जास्त प्रमाणात भरणार म्हणजे त्यात जास्त प्रमाणात फ्युएल असणार, म्हणजे जास्त प्रमाणात फ्युएल बर्न झाल्यामुळे जास्त प्रमाणात तुम्हाला पॉवर मिळणार. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात तुमची इंजिनची सीसी जास्त तेवढ्या प्रमाणात इंजिनचं पॉवर जास्त, आणि म्हणून त्याची ऍक्सेलरेशन जास्त असते. ओके ओके थँक्यू. सर आता जी गाडीमध्ये आयस्मार्ट टेक्नॉलॉजी आली, म्हणजे गाडी आपण जर क्लच दाबला की गाडी आपोआप चालू होती, म्हणजे आपण सिग्नलवर थांबवलं असेल इंजिन बंद होतं, मग त्यानंतर जेव्हा गाडी आपोआप त्यानंतर क्लच दाबल्यावर चालू होती त्या टायमाला परत गाडी आयडलिंग सिस्टीम मध्ये जाते का? हा, आयडलिंग सिस्टम मध्ये जाते, परंतु इथं आपल्याला तेच ती जी फ्युएल सप्लाय आहे तेच वाचवायचं आहे, म्हणून आपण ती आयसी सिस्टम वापरतो. म्हणजे आपण जी आयडलिंग सिस्टम मध्ये जी लॉसेस होत आहेत म्हणतोय ते कमी करण्यासाठीच ती सिस्टम वापरलेली आहे. कारण आपल्याला तर रिच मिक्सचर सप्लाय करावा लागतो आणि त्या हिशोबाने आपलं फ्युएल कन्झम्पशन होत राहतं. मग ती फ्युएल कन्झम्पशन होऊ नये किंवा त्याचं प्रमाण कमी व्हावं म्हणून ती सिस्टम ती टेक्नॉलॉजी इन्क्लूड केलेली आहे. बरोबर, तिथं आपण कंटिन्युअसली आपल्याला चालू ठेवायची गरज नाही. ती सिस्टम वापरल्यानंतर काय होतं, गाडी ज्या वेळेला एक ठराविक टायमिंगच्या पुढं गाडी चालू आहे आणि सॉरी इंजिन चालू आहे आणि गाडी बंद आहे अशा वेळ आली की ती आपोआप चालू करते, आणि नंतर परत आपल्याला ऍक्सिलेटर वरती परत पाय दाबला की परत आपोआप चालू होते. दॅट इज इट. सॉरी, क्लच वापरून आपण परत चालू करतो. हा, येस, हॅलो सर, बोला. हा सर, ते पेट्रोल मध्ये पण आता ती स्पीडचं पेट्रोल असतं त्यात जास्त म्हणजे ऍव्हरेज मिळतं, ते म्हणजे त्यात नेमकं काय असतंय? बेसिकली आपण त्यात काय करतो की त्यात एक आपण हा पॉइंट आपण फ्युएलच्या चॅप्टर मध्ये डिस्कस करणार आहे, पण तरी सुद्धा सांगतो की त्यात आपण काय वेगळ्या वेगळ्या ऍडिटिव्ह टाकतो फ्युएल मध्ये, आणि ते ऍडिटिव्ह असतं की असं असतं की त्याच्यामुळे आपण त्याची एक C10 नंबर म्हणून व्हॅल्यू असते ती वाढवायचा प्रयत्न करतो. आणि C10 नंबर काय करतं की C10 नंबर म्हणजे इट इज अ इंडिकेशन दॅट ऑटो नॉकिंग टेंडन्सी इज लेस. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होतं की तुम्हाला जास्त कॉम्प्रेशन रेशो त्या इंजिन मध्ये वापरू शकता, आणि जास्त कॉम्प्रेशन रेशो वापरायचं म्हणजेच इनडायरेक्टली तुम्ही जास्त पॉवर तयार करू शकता. म्हणजेच थोडक्यात काय तर तेच फ्युएल वापरून त्यात ऍडिटिव्ह असल्यामुळे त्याचा C10 नंबर वाढला, आणि C10 नंबर वाढल्यामुळे तुम्हाला कॉम्प्रेशन रेशो जास्त वापरू शकता, आणि कॉम्प्रेशन रेशो जास्त वापरल्यामुळे तुमची पॉवर वाढते. तुम्ही जर एफिशियन्सीचा रेशो फॉर्म्युला बघितला तर त्यात कॉम्प्रेशन रेशो कुठे येते बघा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की कॉम्प्रेशन रेशोचा इफेक्ट एफिशियन्सी वरती काय होतो. बरोबर, आपण हे पॉइंट परत डिस्कस एकदा करणार आहे, पण तरी सुद्धा तुम्ही ते फॉर्म्युला बघितला की तुमच्या लक्षात येईल की कॉम्प्रेशन रेशो जसं जसं वाढतंय तसं तसं तुमची इंजिनची पॉवर वाढते. बरोबर, म्हणजेच इनडायरेक्टली ती कॉम्प्रेशन रेशो वाढवण्यासाठी आपण C10 नंबर वाढवणार, आणि C10 नंबर वाढवण्यासाठी आपण त्यात ऍडिटिव्ह मिक्स करणार, आणि ते ऍडिटिव्ह मिक्स केलेल्या फ्युएलला आपण ती ग्रीन फ्युएल म्हणतो, ग्रीन पेट्रोल म्हणतो. येस सर. ओके ओके, हा, येस. Shivam Shingan, any doubt? Rahul Chaudhary, any doubt? Shanishwar Misal, any doubt? No, sir, no doubt. No doubt. Okay. Okay, you can mark your attendance and leave then. Thank you. Thanks a lot. थँक्यू सर. Okay.